Telangana రాష్ట్ర ప్రణాళిక విభాగం నూతనంగా నియామకం చేసిన మండల ప్రణాళిక గణాంకాధికారులు సహాయ గణాంకాధికారుల భూమిక శిక్షణా కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవానికి చేసిన గౌరవ అతిథులు అధికారులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక స్వాగతం. డాక్టర్ MCRHRD మానవ వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ తరఫున సుస్వాగతం. ముందుగా నేటి ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులు శ్రీ బోయిన్పల్లి వినోద్ కుమార్ గారు, వైస్ చైర్మన్, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్లానింగ్ బోర్డు వారికి చిరుపొక్కతో స్వాగతం పలకవలసిందిగా ఈ శిక్షణ కార్యక్రమానికి సమన్వయకర్త కోర్స్ కోఆర్డినేటర్గా వ్యవహరిస్తున్న శ్రీమతి కె సౌమ్యరాణి గారు ఫ్యాకల్టీ వారిని కోరుతున్నారు. అలాగే నేటి గౌరవ అతిథి గౌరవనీయులు శ్రీ GR రెడ్డి గారు, IAS విశ్రాంత అధికారి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు ఫైనాన్స్, వారికి కూడా చిరుమొక్కతో స్వాగతం పలకవలసిందిగా శ్రీమతి జ్యోతి ప్రజ్వలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆరంభించవలసిందిగా వేదికపై ఆశీర్వాద అధికారులు కోరుతున్నాను. రెడ్డి గారు, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్, వారిని శిక్షణా కార్యక్రమం యొక్క పూర్వపరాలు వివరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Honorable Vice Chairman Telangana State Planning Board, Sri V. Vinod Garu, Honorable Advisor to Government, Sri Dr. Reddy Garu, respected Director General MCRHRD and UO Special CS to Government Sri BP Acharya Garu, and respected Principal Secretary Sri K. Ramakrishna Garu, and senior officers from Planning Department and the Directorate of Economics and Statistics, and other officers from other departments, and newly director-appointed Mandal Planning and Statistical Officers. Very good morning to all of you. At the outset, I congratulate all the Mandal Planning Statistical Officers newly recruited. On my behalf and on behalf of the Planning Department and as well as Directorate of Economics and Statistics, and welcome you all to this induction program. For the 3 weeks induction program is being conducted in connection with the training for the MPSOs, newly recruited MPSOs. I appreciate all of you about the decision to be part of the Directorate of Economics and Statistics by choosing the profession as statistician. Nowadays, statistics plays a very pivotal role in all walks of the life, and mostly government is depending on credible statistics for its policy decisions in all sectors of the development as well as welfare of the state. I am extremely happy to inform that, recognizing the necessity of the statistics and need to fill up the vacancies, the government has considered our request and agreed to fill up all the existing vacant posts of 474 in the state. This could not be successful without this could not have been possible without the support of the then Special CS Sri BP Acharya Garu and the present Principal Secretary Sri Ramakrishna Garu. This is really a boon to the department as well as boost to the statistical system for providing the quality outputs. Out of 474 vacancies, Service Commission has given the list of 443 candidates. Out of them, 424 has joined, and 31 candidates list yet to come from the Service Commission. Out of this 424, 264 are male members and 160 are women.
and this is the highest. 38% people are women in this batch. And out of, as far as qualification of the individuals is concerned, 238 candidates are postgraduates and 186 are graduates. I am very happy to share with you that this training program has come to the reality within a short span of time at MCRHRD, Dr.MCRHRD Institute, which is one of the premium institutes in India, with the great support of the Principal Secretary Planning. And also I am very much thankful to the DG for accepting our request for organizing this training program in this Apex Institute within a short period, because he is the person who is behind the entire recruitment process right from the beginning, since formation of Telangana. So he knows the value of the statistics and how it has to be imparted, and he has taken a lot of pains to design the training program and everything. At the same time, I am extremely grateful to the Honorable Vice Chairman, Telangana State Planning Board, for instantly accepting our request, the invitation for inauguration of the induction training program, and to grace the occasion in spite of having busy schedule. In this regard, we all expect a direction from the government which will encourage and boost the morale of the field functionaries of this department. Definitely at the end of this session, I expect there will be a valuable message from the today's chief guest, to boost the morale of the field functionaries of this department, who are going to be with the department for a pretty long time and strive better for producing quality statistics following the time schedule. The training program has been planned for 3 weeks, covering all the subjects, concepts, definitions and methodologies to be involved in data gathering and conducting surveys and schedules, apart from having the administrative matters. And also there will be a technical sessions will be there, and there will be faculties coming from the department for the domain subjects, and there will be generic subjects outside the experts will be called and imparted training. This is a residential program, begins with yoga, followed with the technical sessions and conclude with soft skills. This provides the overall development to enrich inner and outer skills so as to perform your responsibilities in a better way. Apart from this, there will be sports as well as cultural activities are also there, so that you have to take part on the entire sessions and involve yourself and develop your team leadership and qualities. At the end of the training program, you will be screened to assess the knowledge acquired during the training process. About the department initially confined to the data collection, compilation and dissemination and tabulation of administrative statistics products. However, with the manifold requirement of the data sets, it has become imperative for systematic collection, compilation, analysis and objective interpretation of statistical data over a wide range of sectors. This data is essential to guide and meet the challenging statistical requirements of planners and policy formators at the state, national and local levels of governance. The Economics and Statistics department has been declared as a nodal agency for all the statistical matters in the state, and it has become the point of interaction for the Ministry of Statistics and Program Implementation, Government of India. In addition, the DES has been declared as the Rainfall Registration Authority and State Agriculture Statistical Authority. The DES also compiles gross state domestic product, which is the estimates serve as an indicator to assess the status of the economy of the state as well as overall impact of the various development programs being implemented by the government. Besides collection and compilation of the data, the DES also conducts various censuses, surveys like agriculture census, mine irrigation census, economic census and annual survey of industries. The DES also takes various publications based on the data collected primary data as well as secondary data from other departments, and publishes every year yearbook, agriculture at a glance and handbook and report on annual survey of industries and GSDP state economy.
Now the challenges are use of IT, real-time and transaction-based quality data requirements. The DES provided smartphones to all the field functionaries for conducting the surveys and disseminating and furnishing the data online immediately. The DES collects various sets of the data through online by maintaining quality and timelines on real-time basis. Now this is the time to use big data analytics, machine learning and artificial intelligence. The MPSO is the most important functionary at grassroots level. They are required to play various roles like enumerator, trainee, trainer and coordinator in conducting the various census and surveys and collecting the information from the villages from each and every household. And I request all of you to feel free and interact with the faculty during the training program and get clarified all the doubts. I request all the participants to utilize this opportunity to enrich their knowledge levels, which in turn contribute better quality of the statistics you produce during the service period. I am confident that after this induction program, you will be adequately equipped to face all the challenges to be encountered while discharging the assigned responsibilities. At the end, I expect that you all work hard with dedication, determination, devotion and discipline, and also with lots of passion to become a great statistician in achieving the Bangar Telangana. At the end, I want to conclude before saying that the atmosphere in this institution is very good, and this is the rarest opportunity what we get. And especially, this is the first time we are having such a big batch. Hardly, normally we used to conduct for 50 people or so in the trainings. We never had any occasion to have such a big gathering and to have the standard and uniform trainings. That is the more important, because the overall development depends on the training and the skill set what you inherit from this training program. At the end of the training program, you must be in a position to take up all the challenges, whatever is the challenges is likely to come in your near future, because you are the person who is going to be at mandal level, who is going to be the authority for the statistics. So you are the person who is going to decide, you are going to the person who is going to publish the data. So this is the most important post, and the data furnished by you will be used by the government at all levels for taking decisions. Any lapses on this data collection will lead to lot of problems, and the policies we may go wrong if our data is wrong. So in that connection, I request all the people to take this training program seriously and learn all the things, and whatever the doubts are there, that will be clarified all with the faculty available here. And I thank all the Dr.MCRHRD garu for coming here, and also for gracing this occasion, and Vice Chairman Planning Board, and for MCRHRD Institute DG, and I thank once all. Thank you. ధన్యవాదాలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు. ముఖ్యంగా ఈ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేసిన నియామక ప్రాసెస్లో 470 మంది అధికారులు ఒకేసారి నియమించడంలో, దాని యొక్క పాలసీ ఫార్ములేషన్లో డాక్టర్ శ్రీ బిపి ఆచార్య ఐఏఎస్ గారి పాత్ర కూడా ఉందని మీరు చెప్పడం సంస్థ ఉద్యోగులుగా మాకు కూడా గర్వకారణం. ఇక్కడ ఇచ్చేసిన అధికారులను ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా శ్రీ కె రామకృష్ణారావు గారు, ఐఏఎస్, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్, వారిని కోరుతున్నారు. వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు, వైస్ చైర్మన్ ప్లానింగ్ బోర్డు శ్రీ వి వినోద్ కుమార్ గారు, మరియు ప్రభుత్వ సలహాదారు డాక్టర్ జిఆర్ రెడ్డి గారు, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ మరియు మరి చెన్నారెడ్డి సంస్థ డైరెక్టర్ జనరల్ శ్రీ బిపి ఆచార్య గారు, మరియు మీ అందరికీ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ శ్రీ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్, మరియు ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి డైరెక్టరేట్ సీనియర్ సిబ్బంది, ప్లానింగ్ శాఖ యొక్క సీనియర్ సిబ్బంది, ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి, ఈ శిక్షణ కార్యక్రమం పాల్గొన్నటువంటి కొత్తగా వచ్చేసినటువంటి మండల్ ప్లానింగ్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, అండ్ దెన్ ఎ వార్మ్ వెల్కమ్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూట్. On behalf of the planning department, I deem it as a privilege to welcome you all into the fold of the government.
As you are aware, the government jobs are the most sought after jobs even after 70 years of independence in the country today. All of you who have made yourself very proud, not only yourself very proud but also your family very proud by going through a very tough and competitive and fair selection process and joining this particular department. So I congratulate all of you for having taken this call to join the government service. These congratulations are deserving for more than one reason. The reason is that you know the level of competition to get into any government job, and certainly your jobs. I am not exactly aware how many people competed for your position, but I am sure for every one person who has got in, there must be equally competent, hardworking people who have been also left out of the system. Therefore, apart from your hard work, competence, right timing, being in the right place in the right time, there must be some element which is beyond all these things also, which has propelled you towards this particular direction. Now, why I am talking about this? Because today, if you take our state, Telangana Rashtraman తీసుకున్నట్లయితే, when Telangana state was formed in the year 2014, our size of the economy was about 4.5 lakh crores. 4.5 లక్షల కోట్లు మన GDP. మరి ఈ ఫిగర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎలా వచ్చిందని చెప్పంటే, దీన్ని ఫార్ములేషన్ చేయడంలో, ఈ ఫిగర్ ఇదని చెప్పడంలో మీరంతా కూడా ఒక కీలకమైనటువంటి పాత్ర వహించబోతున్నారు. All of you are going to play an important role in arriving at this particular figure. So 4.5 lakh crores was the size of the economy in 2014-15. In the year 2018-19, that's the past year, the size of the economy is about 8.6 lakh crores. That means we are almost doubled in the past 5 years. Now, where this number comes from, how does it come from, and then what are the components of this GDP, what contributes to the growth of the GDP. Now, all these things, now everybody looks up to you, looks up to the planning department, looks up to the Directorate of Economics and Statistics whenever they talk about these figures. Now, you will be taught throughout your career, and especially at the beginning of the career, how do you do the technical part of your job. That is, how do you do surveys, how do you look for the accuracy of numbers, how do you look for outliers, how do you do, the data crunching, how do you do compilation, how do you do the analysis, all these things will be taught. But what is equally important, and probably which will stand you in good state, is that because you are all going to have 30 to 35 years of career in the government. I hope and pray that only very few of you will leave, but the 30 to 35 years of a career you are going to have. Now, what you are going to learn today should not only be important in the next 5 to 10 years of your career. I hope and pray that what you learn today during this particular induction programs will stand you in good state throughout your careers. Now, that means you have to learn things which are beyond your technical requirements. Now, what are the things which are beyond your technical requirements? Because if you see the statistical profession today, there has been a lot of controversy in the last 1.5 years. Especially those of you who would be following the newspapers very, very closely. At the country level, the GDP numbers themselves are being questioned whether these things are accurate, not accurate. We have done some revisions. We have changed some base. Is the base revision? This is being questioned not only by the people who are traditionally, the so-called, what they call, Prime Minister used to call them professional pessimists, but people who have been in responsible positions in the government and since they have moved out. Like, for instance, I am referring to the former Chief Economic Advisor, Dr. Subramanian, who was at the helm of the affairs for 3 years, and then once he moved out, he said that there must be something, there's something really fishy about these particular numbers. That means the quality, the independence, the political neutrality of the numbers is being questioned. So you have joined a profession at this particular junction. Therefore, it is cast upon you to provide information in an impartial manner, to provide information not to be affected by the end use of that information. Because it is like a doctor who is having the diagnostic instruments at his disposal. At his disposal. ఒక డాక్టర్ ఒక పేషెంట్ కు మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పంటే
ఆ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్గా ఉంటే కానీ మంచి డయాగ్నోసిస్ కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఇవ్వలేదు. మనం కూడా పాలసీ మేకర్స్, ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ స్టాటిస్టిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ పాలసీ మేకర్స్కు సరైనటువంటి అంటే యాక్యురేట్గా, ట్రూత్ఫుల్గా, ఇంపార్షియల్గా ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేకపోతే మాత్రం డయాగ్నోసిస్ అనేటువంటి తప్పు అవుతుంది. డయాగ్నోసిస్ తప్పవుతే మందు ఇవ్వడం కూడా తప్పు అవుతుంది. కాబట్టి సమస్య ఏంటని చెప్పి డయాగ్నోస్ చేయడానికి మీరు ఇచ్చేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా చాలా క్రిటికల్, చాలా ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ ఎకానమీ ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతుందని చెప్పి అనుకోండి, అప్పుడు ఒక రకమైన పాలసీస్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎకానమీ స్లోగా ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఇంకొక రకమైన పాలసీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. పావర్టీ రేట్ మనం అనుకున్నంత తగ్గలేదని చెప్పి అనుకోండి, అప్పుడు ఒక రకమైన పాలసీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉందని చెప్పి అనుకోండి, అప్పుడు ఒక రకమైన పాలసీస్. అంటే ప్రిస్క్రిప్షన్ పాలసీస్ అన్ని కూడా మీరు ఇస్తున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీద కంప్లీట్గా మారుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి అది ఎటువంటి స్ట్రెస్ టెస్ట్ అని చెప్పండి, ఎటువంటి పరీక్షకైనా నిలబడి కరెక్ట్గా ఉంది అనేటువంటిది మనం ఈరోజు ఆ స్థితికి మన స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకుని వెళ్ళాలి. దాన్ని తీసుకుని వెళ్ళాలని చెప్పంటే మీ మీద ఒత్తిడి కూడా చాలా ఉంటుంది. ఎందుకోసం చెప్పంటే ఎండ్ యూజర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒక షాక్ ఏముంది, నేను ఎప్పుడు బాగా చేస్తానని చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను తప్పితే నేను చెత్తగా చేస్తానని చెప్పడానికి ఎవరు కూడా ప్రయత్నించరు. కాబట్టి వాళ్ళంతా కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాటిస్టిక్స్ చాలా జనరేట్ చేసుకుంటారు. చేసినప్పుడు మీరు దాన్ని ఫీల్డ్లో వ్యాలిడేట్ చేసి కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, ఒకవేళ లేకపోతే కానీ దాన్ని ఎట్లా కరెక్ట్ చేసుకోవడం, ఛాలెంజ్ చేస్తే కనుక మేము ఎలా చేసాం, మా మెథడాలజీ కరెక్ట్గా ఉంది, మా సైజ్ ఆఫ్ శాంపుల్ కరెక్ట్గా ఉంది, లేకపోతే మేము అవుట్లైస్ అన్ని తీసేసాం, మా డేటాకి ఇంటిగ్రిటీ ఉంది అని చెప్పేటువంటి స్తోమతకు మనం ఎదగలగాలన్నమాట. అది లేకపోతే ఏమవుతుంది చెప్పంటే మనం అంటే పీపుల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. మీరు ఉద్యోగం చేసినా, ఆఫీస్కి వచ్చినా, రాకపోయినా, ఏం చేసినా సరే నెల నెల ప్రభుత్వం అయితే జీతం ఇస్తుంది అనేక కారణాల వల్ల. కానీ జస్టిస్ ఎప్పుడు చేయగలుగుతారు, ఒక సొసైటీ యొక్క గ్రోత్ ఎప్పుడు మీరు ఉపయోగపడగలుగుతారు. ఎందుకోసం చెప్పంటే ఇన్విజిబుల్గా అనమాట. తెలంగాణ సమాజం తద్వారా భారతదేశం బాగుపడాలి, ముందుకు వెళ్ళాలి, అభివృద్ధి చెందాలి, ఉద్యోగాలు రావాలి, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ జరగాలి, పవర్టీ అనేటువంటి పోవాలి అని చెప్పినటువంటి వాటికి ఈ జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధికి మీరు ఇచ్చేటువంటి గణాంకాలన్నీ కూడా మూలమవుతాయి. కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి బ్రాడ్ విషన్ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక ఇంపార్షియల్ పద్ధతిలో మీరు కావాల్సినటువంటి స్కిల్స్ ఎట్లాగో నేర్చుకుంటారు. ఎందుకోసం A+B=C అనేటువంటిది ఎవరు నేర్పిస్తారు అదే నేర్పిస్తారు, దానిలో తేడా ఉండదు. కానీ బియాండ్ దట్ అనమాట, ఈ బ్రాడర్ కాంటెక్స్ట్ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు కావాల్సినటువంటి ఇంటిగ్రిటీని, ప్రొఫెషనలిజంను, అది ముఖ్యంగా మీ డైరెక్టర్ గారు చెప్పారు. ఈ రోజు ఏంటని చెప్పంటే వైడ్ స్ప్రెడ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వల్ల మీ మీద రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా చాలా పెరిగిపోతుంది. ఎందుకోసం చెప్పంటే ఏది ఈ రోజు దాచిపెట్టలేదు, 5 నిమిషాల్లో మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా తెలుసుకోవాలి. స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చినాయి, మీరు స్మాక్ అని చెప్పంటారు, స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చాయి, సోషల్ మీడియా వచ్చింది, మొబైల్స్ వచ్చాయి, లేకపోతే మీకు రకరకాల కమ్యూనికేషన్స్ ఇంప్రూవ్ అయినాయి. సో ఇటువంటిప్పుడు ఏంటంటే మీ ఛాలెంజెస్ అన్ని కూడా అదే విధంగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంటాయి. ఎక్కడో ఆదిలాబాద్లో పనిచేస్తున్నాను, లేకపోతే ఎక్కడో గద్వాల జిల్లాలో చివరిలో పనిచేస్తున్నాను, నేను చేసిన దానికి ఇక్కడ రాష్ట్రం మొత్తానికి సంబంధం ఈరోజు లేకుండా ఉంది. సో ఎక్కడ ఏ మూల, ఏ గ్రామంలో ఏం జరిగినప్పటికీ కూడా అది మొత్తం రాష్ట్రం అంతటా, నాట్ ఓన్లీ ద కంట్రీ, ఇంటర్నేషనల్లీ కూడా ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ లో దానికి ఇమీడియట్ గా దానికి ప్రభావం అనేటువంటి ఉంటుంది. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మన ఆర్టీసీ స్ట్రైక్ అవుతుంటే ఈ స్ట్రైక్ జరుగుతున్న మధ్యకాలంలో BBC జర్నలిస్ట్ ఫోన్ చేసి మొదలు కూడా పర్సనల్ మొదలుపెట్టారు. కాబట్టి టుడే వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ టోటలీ డిఫరెంట్ వరల్డ్ అండ్ యూల్ బి లివింగ్ ఇన్ మచ్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ టైమ్స్ త్రూఅవుట్ యువర్ కెరియర్. టెక్నాలజీ చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది, దాన్ని ఎట్లా మీ జాబ్స్ లో ఉపయోగించుకోవాలి, ఎఫెక్టివ్ గా ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలి, కమ్యూనికేషన్ చాలా ఇంప్రూవ్ అయిపోయినాయి. ఈరోజు వాట్సాప్ ఉపయోగించేటువంటి వాళ్ళంతా కూడా లేదు. దాన్ని ఎలా హార్నెస్ చేసుకుని మన జాబ్స్ ఎలా ఎఫెక్టివ్ గా చేసుకోవడం అనేటువంటి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఈ 30 రోజుల్లో అపార్ట్ ఫ్రమ్ వాట్ యు లెర్న్ ఇన్ ద క్లాసెస్, apart from what you learn in the classrooms. So these are also very, very important. It's a very extraordinary training institute and facility that we have here under the leadership of Sri Acharya Garu. Number of మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా చాలా మంచి ఫ్యాకల్టీతో ఇక్కడ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోగలుగుతున్నాం. కాబట్టి ఇన్ఫాక్ట్ సార్ యొక్క లీడర్షిప్ వల్ల ఈరోజు మీరంతా కూడా రిక్రూట్ అయ్యారు. ఎందుకోసం ఎందుకంటే సార్ ప్లానింగ్ లో స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు తీసుకున్న పర్మిషన్ ద్వారానే వీళ్ళని కూడా రిక్రూట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రత్యేకంగా చాలా అదేవిధంగా మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి కొత్తగా నియమించినటువంటి ప్లానింగ్ బోర్డు వైస్ చైర్మన్ శ్రీ వినోద్ కుమార్ గారు ఉన్నారు. మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి అత్యంత సన్నిహితులు కాబట్టి మనం చెప్పేటువంటి ఐడియాస్ మీద, మనం చెప్పేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీద, మనం చెప్పేటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ మీద ఈ ఫీడ్బ్యాక్ అంతా కూడా హైయెస్ట్ పొలిటికల్ లెవెల్స్ తీసుకుని వెళ్ళి తద్వారా మంచి ప్రోగ్రామ్స్, మంచి పాలసీస్, తెలంగాణకు ఒక మంచి పేరు వచ్చింది గత 5 సంవత్సరాల్లో. మీరు చేసేటువంటి పని
మన యొక్క సమాజానికి ఉపయోగకరంగా ఉండాలని చెప్పి టెక్నికల్ స్కిల్స్తో పాటు ఈ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటివి, యాప్టిట్యూడ్కి సంబంధించినటువంటివి, పని ఒత్తిడిని తెలుసుకుంటే ఎట్లా మనం తట్టుకుంటామని చెప్పి, ఇతరులతో కలిసి ఎట్లా పనిచేస్తామని చెప్పి, ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటి కూడా మీరు నేర్చుకొని ఈ సోషల్ స్కిల్స్ కానీ, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ కానీ వీటి కూడా మీరు నేర్చుకున్నట్లయితే మీ కెరియర్స్లో మీరంతా కూడా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వగలుగుతారు. కాబట్టి ఇంకొకసారి మీ అందరికీ కూడా బికాస్ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ ఇట్స్ అన్ ఆనర్ అండ్ ప్రివిలేజ్ టు వర్క్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్. It's a privilege because you know how many people you have left behind in the competition to come and join the government. You know, literally millions of people you have left behind. And then I always used to tell that it's far more easier to get into admission to any of the most competitive universities in the world, let's say Harvard University, Stanford University, or anything of that sort, rather than to get a government job. That you know how many people you have to compete with in India today to get a government job. Therefore, you have gone through a very tough, competitive and a fair process. You have beaten a lot of people to come into the system. Therefore, it's a privilege that you are enjoying today, and it's an honor that you are enjoying today. In turn, what is expected of you from the society is that you do provide the services which are expected of you. That is in a fair, transparent, impartial manner. You provide the edifice, you provide the foundation, the statistical foundation based on which the policies will be made. Because the most difficult thing in any job, all of us sitting on the table, we're all experienced here. JRD garu aithe chala samsthaల నుంచి finance department advisor ga unnaru. So we know that the most difficult thing is always what is called speaking truth to power. ఏదైనా ఒక ఫిగర్ కానీ ఏదైనా సరే అన్ప్లెజెంట్ థింగ్ ఉంటే కనుక దాన్ని నిజంగా మన సిస్టంలో పవర్ఫుల్ పీపుల్ అటు పాలసీ మేకర్స్ కావచ్చు, బ్యూరోక్రాట్స్ కావచ్చు, పొలిటీషియన్స్ కావచ్చు, ఎవరు చెప్పాలన్నా కూడా దట్స్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్, if it is based on detailed background, then it will be easier for us to say no, this is correct, this is not correct. So kabatti aa truth edaithe cheppetటువంటి ప్రాసెస్ లో మీరు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి భూమిక వహించబోతున్నారు. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా ఇంకొకసారి ఈ బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్ అర్థం చేసుకొని మీ ఉద్యోగాల్లో సక్సెస్ఫుల్ గా కావాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మీతో ఆశిస్తూ, అండ్ దెన్ అగైన్ యాజ్ యువర్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ I will also be interacting with you because I am taking advantage of the fact that I stay on the campus here. So I will try to interact with you as much as possible in a smaller settings also, so that whatever technical side of the job also we should be able to give you a better sense of what is going to be. So I take this opportunity to welcome you all into the government fold. It's a great honor, it's a great privilege, and at the same time you have done yourself proud. So I congratulate each one of you, both men and women, all of you who have come here through the competitive selection process. So welcome to Telangana. Thank you. ధన్యవాదాలు సార్, విలువైన సందేశాన్ని ఇచ్చినందుకు. తర్వాత అధికారులను ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా మర్రిచెన్నారెడ్డి మానవ వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ మహానిర్దేశకులు శ్రీ బిపి ఆచార్య ఐఏఎస్ గారు, వారు ఎక్స్ అఫీషియల్ స్పెషల్ సెక్రటరీ, చీఫ్ సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్, వారిని మాట్లాడవలసిందిగా. పెద్దలు, గౌరవనీయులు, రాష్ట్ర ప్రణాళిక సంఘ ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ వినోద్ కుమార్ గారికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు డాక్టర్ జిఆర్రెడ్డి గారికి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ అండ్ ప్లానింగ్ శ్రీ మిత్రులు రామకృష్ణ గారికి, అర్థగణాంక శాఖ నిర్దేశకులు నాతో దాదాపు 3 years పనిచేసిన సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి, ప్రణాళిక శాఖ ఇతర ఉన్నతాధికారులు, మన ఏడీజీ వెంకటేశ్వర గారు, MCRHRD ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, మన మధ్యలో మహాకవి దాశరథి గారి అబ్బాయి లక్ష్మణ్ గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. లక్ష్మణ్ దాశరథి గారికి ఈ శిక్షణ కొరకు కొత్తగా నియమితులైన న్యూలీ రిక్రూటెడ్ MPSOs, ASOs మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ పేరు పేరు నమస్కారం చెప్తూ, once again I congratulate each one of you for the success that you have. I am given to understand that 70,000 people appeared in the exam for the TSPSC, out of whom 440 got selected. You are all experts in statistics. That perhaps works out to 0.6%. Am I right? So
So you are in that lucky 0.6% who could make it. Many of you, I am sure, మీరు చాలా మంది తెలంగాణ పోరాటంలో ఉద్యమంలో పోరాడుతున్నారు. ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ అయినారు? Will you raise your hands? See, so many of you have in university. దేని కొరకు you fought the ఉద్యమం? సెపరేట్ స్టేట్ వస్తే మనకు అభివృద్ధి వస్తుంది, నియామకాలు వస్తాయి. నిధులు, నీళ్లు, నియామకాలు, ఈ మూడే ముఖ్య అంశం తెలంగాణ ఉద్యమం. ఆ దృక్పథంతో ఇప్పుడు మీరు ప్రభుత్వంలో చేరారు. యూ కెనాట్ బ్లేమ్ అదర్స్ దట్ ఇంకెవరు చేయాలని. మీ మీద ఇప్పుడు బాధ్యత ఉంది. బంగారు తెలంగాణ సాధించాలంటే మీరే మీ పాత్ర పోషించాలి. యాజ్ ఎ ఉద్యోగిగా, యాజ్ ఎ ఎంప్లాయీ అట్ ది మండల్ లెవెల్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెన్ ఐ వాజ్ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ప్లానింగ్, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ప్లానింగ్, మీ సలహా మేరకే ఈ పోస్ట్ పేరు మార్చినాము. గతంలో ASO మాత్రం ఉండేది, అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్, మండల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్. మీలో ఒక 10 మంది వచ్చి అప్పుడు కలిసి, సార్ మన డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ ఈస్ కాల్డ్ చీఫ్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్, మనకు ప్లానింగ్ పదం రావటం లేదు సార్, స్టాటిస్టిక్స్కు ప్లానింగ్కు తేడా వస్తుంది సార్. సో మీ రిక్వెస్ట్ మేరకు నేను ప్రభుత్వం ప్రపోజల్ పంపించి పోస్ట్ నేమ్ వాజ్ చేంజ్ టు మండల్ ప్లానింగ్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్. దట్స్ వై యు ఆర్ కాల్డ్ MPSO. The organic link between statistics and planning is established by that. గణాంకాలు ముఖ్యం కాదు, ప్లానింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మనుషులు ముఖ్యం, నంబర్స్ ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, పీపుల్ బిహైండ్ దెమ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. These statistics are a means to an end. End is to have proper planning so that people in turn benefit. ఊరికే మీరు నంబర్ క్రంచింగ్ చేసుకొని, బిగ్ డేటా అనాలిసిస్ చేసుకొని దానివల్ల లాభం లేదు. Finally, I used to always tell in the planning department that the books that you publish must be useful. Otherwise, there is no use printing huge books which no one reads. In fact, we used to have the annual economic survey which no one used to read. We used to distribute 500 copies in the assembly only, and it used to be thrown in the dustbin. We tried to make it readable. We tried to make it useful to the public. People like you perhaps studied for your exam. Socio-economic survey of Telangana brought up the planning department. From 500 copies, we brought it out 25,000 copies. In Telugu also, we translated in Telugu, gave to each sarpanch in 2017. Telangana state was formed in 2014. I was fortunate to be in charge of planning department of Telangana state from 2014, right from the day 1 onwards. I served for 3 years in your department. I feel lucky that all of you are joining that department, which has got tremendous potential. ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న బలం చాలా మందికి తెలియదు. It is like Hanuman who has forgotten his powers. There is a saying, till Jamavanta comes and says, Hanuman, you have got so much of powers you yourself don't realize. You can cross the sea and free Sita from her captivity. Then only Hanuman realizes. It's time that the planning department realizes its true potential. In fact, the young lot of MPSOs were recruited in 2013, and before that, there is so much of talent in all of you. You must realize the true potential that you have. It will so happen that in the ప్రతి మండల్ లెవెల్లో బహుశా మీరే మోస్ట్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఎంప్లాయీగా ఉంటారు. చాలా తక్కువ మంది MA, MPhil చేసేవాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు ఇక్కడ. ఎవరైనా గ్రాడ్యుయేషన్, ఇంటర్మీడియట్ అట్లా చేసి ఉంటారు. దట్ ఈస్ ది నార్మల్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ది మండల్స్. అక్కడ BBRO ఉంటారు, MRO ఉంటారు. All of you will depend on you for any well-informed decision making. So planning department లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఫార్మ్ అయినాక ఒక ముఖ్య problem which we faced was, Chief Minister used to always say, there is no reliable statistics about Telangana. So all of you perhaps remember on 19th August 2014, hardly 3-4 months after the formation of the state, we had one Samagra Kutumba survey, which is a unique record anywhere in the world. We in the planning department are proud to be involved in that. It's a database which is still a gold mine of information. That gold mine is in your hands. With that, if we also add the geospatial data, again planning department has the remote sensing application center, Telangana State Remote Sensing Application Center, or TRAC as it is called. There are officers of that. If you add the statistical data and the geospatial data,
create the asset mapping of all the villages, you will have further dimension to the database. This database was extensively used for various policy making. For instance, but the immediate use of that was to announce pension to the BD workers. No other data was available. We found out that there was 74,000 BD workers in different districts. That's how the pension scheme was announced. It was used for several other fields also, for the sheep distribution. Several other usages are possible, but we still don't know the potential. So all of you will have access. We have a separate session where Mr. Ravi, the consultant from the UNICEF, will tell you how to use the SKS data, how to analyze it. Data is not good enough unless you use it for a productive purpose. If data just remains as it is, it's a gold mine which you don't explore. It's like Africa. It's got so much of gold that African people don't benefit. It is China or some other country which is coming and mining that. We should not allow that to happen here. We in Telangana, in fact, that was the role model for other planning departments in the country. There are from different states, chief secretaries and others came and wanted to find out how was this done, Samagra Kutumba survey or the integrated household survey. Haryana sent a team, Maharashtra sent a team. They wanted to emulate that in their own way, but no one has succeeded in this gigantic way. On a single day to cover 1 crore household on 94, 95 parameters is unique anywhere in the world. That one thing was done in the initial period. Then we had what was called the Mana Uru Mana Pranalika, where for every village, the village plan was prepared. Today everyone is talking about SDG, the Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals cannot be achieved unless each village achieves the goal. It cannot be done at the national level, at the state level, by an abstract form. India cannot be hunger-free unless the village is hunger-free. Grassroots is the place where the program must be implemented. That is where the planning department played a role in creating the database for every village. That is also available. We also started doing the asset mapping of the villages, creating a database of all existing assets and further required assets in the villages. That work was started on a pilot basis in Mehboob district and perhaps in some other district in Karimnagar district. Some of your MPSOs who did that work, we will request them to come and tell you from Karimnagar and other districts. They can come and share their experiences with you, how they have done it. Each one of you can do that job. Don't feel that I will only do what my boss tells. You should have the zeal in you, you should have the capacity in you to think out of the box and tell the collector, tell the MDO, we can do this, sir. We can try out this way of solving a problem. For instance, none of you had smartphones or tabs. We made sure that every one of you has a tab. I hope new batch also will be given the tab soon. Earlier, we only had, when we joined the planning department at that time, we had only 270 or 280 of them, MPSOs and ASOs. Now you are 570 or more. 570. 570 of you are there. Almost one per each mandal you can be there. Earlier, every district used to have 2, 3 only. So every one MPSO is being charged for 3, 4 mandals. That problem won't be there now. Every mandal will have one of the employees at the field level who can assist the department, can assist the CPO, assist the collector. In every district we also set up, through the help of the planning department, what is called the District Knowledge and Innovation Centers, DKICs. You might have heard about it. If you have not, please familiarize yourself with the manpower which is working there. There is a scientist from the TRAC, Remote Sensing Application Center, who is there. When the new districts were formed, they didn't even know how to make a map of the new district. This is our center which created the maps. With using the geospatial data, using the other data, the village maps, all that was done through this center. So please feel involved in that. So this 3 weeks of induction training is like a grounding which will keep you in good stead
the next 30-35 years of your career. In this institution, we train all India service officers, IPS, IAS, income tax. In fact, the foundation course is going on now at the moment. They have just gone for 1 month's trek to Missouri and Himalayas. That's how in this gap period, we are accommodating you. So I have told my faculty, treat them on par with AIS officers, all India service officers. For me, every trainee is same. In fact, for us, you are more important than an IAS officer. An IAS officer will get trained here and go to Haryana, Gujarat, somewhere. You people will stay in Telangana. So we in this institute feel that you should be imparted with the requisite skill, whatever capacity we need to give you, whatever social skills, personality development, all that in these 3 weeks we try to impart and make it the most enjoyable and the best training that you ever had in your careers. You already had 1 week's initial training at the district to our regional centers, where soft skills also, the commit of Government of India commit program was imparted to you. I hope that you complete it soon and you learn as much as you can. మీ అదృష్టం ఏంటంటే రామకృష్ణ గారు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు ఇక్కడ మన క్యాంపస్లో ఉంటారు. He will at least take, he has promised to take 2 classes per week. So he will impart all the gyan to you. So I will be here to see that you are imparted best of the facilities and you enjoy the training to the maximum. So all the very best to all of you. And now is the challenge to you to do your bit for Bengal Telangana. I will end with one shloka from the Gita, which is the motto or the theme of the civil service. The shloka says, Yoga Karmashu Kaushalam. In chapter 2 of Gita, Lord Krishna, telling about different ways of yoga, tells Arjuna that what is yoga? It is excellence in work. Whatever work is done given to you, you must perform with excellence. Your dedication, your wholeheartedness, your total involvement, that is what is excellence. That is yoga. Yoga Karmashu Kaushalam. That is the motto for the civil service of the country. May that be the guiding spirit for all of you the next 35 years. And may you all have very bright futures. I can see so many bright young faces. Luckily, half of you are women. Almost half of you are women. So it's a very happy augury. I welcome all of you to the department. Look forward to seeing you making this department stronger. I used to always say, you are like the fingers of the department. You are like the fingers of the hand. The director may be very powerful. Director is like, he's here, but you are here. You may have a big muscle here, but unless the fingers are strong, you can't even pick up a glass. So you are the finger of the department, which will give the good name department. May you continue to do that and learn the maximum during the day. All the very best to you. ధన్యవాదాలు సార్. అధికారులకి మార్గదర్శనం చేసినందుకు. తర్వాత నా తెలంగాణ కోటి రత్నాల వీణ అని నిర్వహించిన మహాకవి దాశరథి కృష్ణమాచారి గారు తనయులు దాశరథి లక్ష్మణ్ గారు మన మధ్య ఉండడం మనకు ఎంతో గర్వకారణం. వారు ఒక డాక్యుమెంటరీ రూపొందించారు. వారు ప్రస్తుతం టీసాట్ స్టూడియోస్ జనరల్ మేనేజర్గా ఉన్నారు. వారు డే ఇన్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ఎ టాడీ ట్యాపర్, గీత కార్మికుల జీవితంలో ఒక రోజు అని ఒక డాక్యుమెంటరీ రూపొందించడం జరిగింది. దానికి దర్శకత్వం జాతీయ అవార్డు గ్రహీత శ్రీ జ్ఞాన రాజశేఖర్ వారి దర్శకత్వం వహించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ డాక్యుమెంటరీని రిలీజ్ చేయవలసిందిగా, ఆ సీరియల్ రిలీజ్ చేయవలసిందిగా మన గౌరవ అతిథి శ్రీ జిఆర్ రెడ్డి గారు, ఐఏఎస్ కృష్ణాచారి, సలహాదారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు, ఫైనాన్స్ ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతంలోని ఒక చిన్న ఊరు. ఆ ఊరి ప్రజలకు వ్యవసాయమే ప్రధాన జీవనాధారం.
ఈసీఏ నర్సయ్య గౌడ్ జీవితంలో ఒక రోజు. చీమలు పెట్టిన పుట్టలు పాములు కీరవైన ఎట్లు పామురుడు దగ్గన హేమంబు కూడబెట్టిన భీమశూల పలజేరు భూమిలో నాన్న ఈరోజు కళ్ళు గీయడానికి పోవా? పోత బిడ్డ. మధు చదువుకోనికి బుద్ధి ఎంత పదునుండాలనో మన పనికి కత్తి కూడా కంత పదునుండాలి బిడ్డ. దీని మీదనే మన పని ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే నా సమయం అంతా కత్తిని పదును పెట్టడానికే ఉపయోగిస్తున్నా. నేను అనుకున్న ప్రకారం కత్తి పదునైన తర్వాతే పనికి పోతా. చాయ్ తీసుకో. నానా నేను నీతో రానా? మాకంటే మా తాత ముత్తాతల నుంచి ఇదే పని దిక్కేది బిడ్డ. మేము చదువుకోలే. నువ్వు మంచిగా చదువుకోవాలి. దేనికంటే మంచి గొప్ప పని చూసుకోవాలి. చాలా గొప్పని కావాలి. వాడేమో ముచ్చట పడతాడు, తీసుకుపోరాదు. ఒకరోజు పడిపోకుంటే చదివే ఖరాబ్ కాదు. తీసుకో. సరేరా. document the traditional lifestyles of Telangana. రాను రాను ఈ కుల వృత్తులు పోతున్నాయి. ఈ ప్లారీ టాపర్స్ కానీ వీవర్స్ కానీ 3 డాక్యుమెంట్ తయారు చేశామండి ఆన్ లైఫ్ స్టైల్స్ అండ్ ట్రెడిషనల్ క్రాఫ్ట్స్, ట్రెడిషనల్ ఆక్యుపేషన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ. వీ హ్యావ్ ఎ సెంటర్ ఫర్ తెలంగాణ స్టడీస్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్. తెలంగాణ ఫార్మ్ అయినాక సెపరేట్ సెంటర్ పెట్టాము. డాక్టర్ గౌతమ్ పింగ్లే గారని తెలంగాణ మీద ఒక ఫిలాసఫర్ అండ్ ఐడియాలజీ. ఈజ్ హెడింగ్ ది సెంటర్. విత్ హిస్ గైడెన్స్ వీ ప్రిపేర్డ్ దీస్ 3 డాక్యుమెంట్ తయారు చేశామండి. ఇది ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆన్ వీవర్స్. ది థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆన్ షెపర్డ్స్. 3 డాక్యుమెంట్లు మీకు కూడా చూపిస్తాం తర్వాత. ధన్యవాదాలు సార్. తర్వాత అధికారులను ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా గౌరవనీయులు శ్రీ జిఆర్ రెడ్డి గారు, ఐఏఎస్ విశ్రాంత అధికారి, వారి సలహాదారు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫైనాన్స్ వ్యవహారాల్లో, వారిని సభ్యులను ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. గౌరవ వినోద్ కుమార్ గారు, వైస్ చైర్మన్ స్టేట్ ప్లానింగ్, ఆచార్య గారు, అడిషనల్ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ అండ్ డీజీ MCHRD ఇన్స్టిట్యూట్, రామకృష్ణరావు గారు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ అండ్ ప్లానింగ్, తర్వాత సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, డైరెక్టర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్, తర్వాత ఈ ఇనాగ్రేట్స్ వచ్చినటువంటి ముసాని వెంకటేశ్వరరావు గారు, తర్వాత డిఎస్ నుంచి వచ్చినటువంటి అఫీషియల్స్ అండ్ మోర్ పర్టికులర్లీ ఈ కొత్తగా రిక్రూట్ అయినటువంటి MSPOs అండ్ ASOs అందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు, కంగ్రాచులేషన్స్. పెద్దలు ఆచార్య గారు చెప్పినట్టు దిస్ యాక్చువల్లీ this is one of the few meetings which I addressed where the girls outnumber the men. Well, that really gladdens me because of one reason, but personal reason, because all my children and grandchildren are female. That doesn't mean that I don't like boys. Of course, I do like boys. So, I think by coming into this service, which I consider very prestigious, very important, you have done it. You have really achieved something. And then you have joined the government of Telangana at a very critical and challenging time. You have seen the kind of development that has taken place in Telangana in the last 5 years, which is totally unprecedented. There is no other state which has taken up so many programs in the shortest period of 5 years.
like now there is a complete change in the face of Telangana. Everywhere, cleanery everywhere, there is improvement in the roads, there is improvement in the schools. And even in the statistical system, because of initiatives taken by Acharya Garu and MPSO, there is perceptible improvement. Like he said, we completed the Samagra Kutumba survey in just 1 day. And similarly, we have done several other things also, that we have done the land verification in a record period, which is also totally unprecedented. So, it's a very challenging time. You are all in. It's a very interesting time to work for the government of Telangana. Now you are partners in progress. So, now the commitment of the government of Telangana towards the improvement of the statistical system is evident in recruiting 470 officers in just 1 go, which is totally unprecedented in any state. So we must be grateful to the government of Telangana and then contribute to your might to the development of Telangana. I mean, as statistical officers who may say that what is that I can do for the development of Telangana? Your contribution can be both direct as well as indirect. So your contribution is mostly going to be invisible. You're all backstage boys. I mean, they are as important as the players on the stage. Sometimes much more important. So now actually, why is the statistical system important? The integrity of the statistical data that we collect is important, is that most of the policy decisions are taken based on information that comes from the field. So as James Keynes, the famous economist, said, if the facts change, I change my opinion. But the fact is, the dilemma is that do the facts change? Facts are not supposed to change. Okay. Then as someone famously said, all over the world the past is uncertain, but the future is uncertain. All over the world the future is uncertain, but in India the past is uncertain. How come the past is uncertain? Because of the divisions in the data, because of the lack of integrity in the data that is being collected by the functionaries. But I'm told that Telangana is one of the states which has done exceedingly well in terms of maintaining the quality of the data. Now your job is to take Telangana to number 1 position. Our state should be best in terms of data collection, in terms of data integrity, in terms of data quality. So it is up to you to make Telangana statistical organization a role model for the entire country. We have to become a role model. Now everyone is talking of, previously people were talking about Kerala model of development or Gujarat model of development. Now Telangana model of development has taken center stage. It's a great achievement. So obviously people are coming and visiting College Mission Bhagirathas and another Raitu Bandhu program is being appreciated all over the world, including the United Nations. So my as a fellow, I'm not a statistician, I'm an economics man, but I think these are all interlinked professions. Obviously, my desire is to see that we emerge as the strongest organization in the country. There are certain perceptions about the data. They say that, okay, but data is that, okay, about, just I mentioned that, the past, about the uncertainty of the past data. That is where you have an important role to play. You take your job seriously and pay equal, your full attention to the data, get into all the concepts and try to understand that this is an occasion which provides you to learn a lot of things. We said, okay, without data we can't just survive in this system. It's all data-based management of the government, whether it is financial management or management of other sectors of the economy. Data plays an important role. In God we trust, all others are to bring data to the table. That's the saying. No one believes me unless I show them that this is the evidence. So evidence-based
and data informed policy kind of making, that is taking the center stage. We can't theorize without, looking at the data, as Sir Arthur Karan said. Now, my previous speakers have spoken about the importance of your department. Let me only say that, now the common refrain among the youngsters is that once we get into a job, that's our fulfillment. So my sincere advice is that please don't take it. Learning should never cease. I mean, your career depends on 3 or 4 things. One is that never stop dreaming, never give up, never stop learning. The moment you stop learning, everything comes to a close. You are almost dead. I mean, intellectually. Even I can't claim, though I have been working in the area of fiscal federalism for the last 10, 15 years, I don't claim expertise in each and every area. When I read an intellectual article, I say, how come this idea didn't come to me? There are gray areas, so we are not. So there is a lot more to learn. So today, the knowledge is changing, the contexts are changing, you have to keep running to remain at this same place. Please remember that. And this is a great opportunity. This is a very good institution of national importance. I think lots of civil services officers are coming here to get training. And this is one of the best institutions that we have in this country. And fortunately, we have a dynamic DG and then a dynamic Vice Chairman Planning Board who takes interest in minutest things, and I think we should make use of them, including Mr. Ramakrishna. So we have an excellent team. I think under the leadership of Vinod Kumar Garu, I think we should really make a difference to the quality of our planning department. So finally, about now I think lots of people declined. I keep addressing, going for some training courses where I'm told that I think one of you is provided or going to be provided with a smartphone, but don't misuse the smartphone. I've seen people looking at their smartphones in the middle of the election. Smartphone can wait. I think better leave your smartphones in the rooms. Don't come with a phone. It's a lot more distracting. I don't believe in the concept of multitasking. Multitasking really distracts your attention. So you have to listen to what is being told here, and at the same time look at the message, some stupid message which is forwarded to a number of people. So which one is important? So don't believe in multitasking, please focus on the training that is being imparted here. Okay, multitasking is okay. You can eat while watching the TV. Maybe in the process you end up eating more food. But it doesn't really matter. It also matters in the sense that once you start eating more, then it affects your health. So my sincere request is that make use of the best opportunity of this training and don't hesitate to ask questions. If you don't ask a question, you will remain ignorant. If you ask a question, you will become knowledgeable. Asking a question is not a sin. Asking a question is not a weakness. It's a matter of strength. If I don't know anything, just confess that I don't know it. And be clear about the concepts. Because from my experience of working with the Planning Commission, I was the regional head of the evaluation of the office of the Planning Commission for 2 years. I was in charge of both the erstwhile Andhra Pradesh and Karnataka. I've seen that there is a lot of confusion, there is no clarity about the concepts that are being used. I once visited a village in Karnataka, a remote village, which was dry. Obviously, there was no scope for raising 2 crops. But one of the investigators who had gone to that village, he said, it's a double cropping area, so he calculated the cropping intensity accordingly. I said, where is double cropping? He said, sir, in one row they have does it mean double cropping? It's not double cropping. I mean,
the same land is not being used for raising two crops. So that's the kind of pitfalls that you have to encounter. So make sure that you learn all the concepts. You have experts. I think our system is one of the best in the country, as I've already told you. So with this, I conclude my remarks and wish you all the best. And you are very fortunate to get into the government service, and more particularly the government of Telangana at a very challenging and interesting time. This is the most happening state in the entire country. Thank you very much. నేర్చుకోవడం ఆపితే మరణించినట్లే అంటూ నూతనంగా నియమితులైన అధికారులకి మార్గదర్శనం ఇచ్చిన గౌరవనీయులు శ్రీ MCRHRD గారు, ఐఏఎస్ విశ్వనాథాధికారి, వారికి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు ప్రణాళిక విభాగం రూపొందించిన డిపార్ట్మెంట్ న్యాయం ఆవిష్కరణ జరుగుతుంది. దాన్ని ఆవిష్కరించవలసిందిగా నేటి ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులు శ్రీ బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ గారు, వైస్ చైర్మన్, తెలంగాణ స్టేట్ ప్లానింగ్ బోర్డు, వారిని కోరుతున్నారు. నేటి ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన శ్రీ బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ గారి పరిచయం చేయడం నాకు ఎంతో గర్వకారణంగా ఉంది. వారు వైస్ చైర్మన్, తెలంగాణ స్టేట్ ప్లానింగ్ బోర్డు నియమితులయ్యారు ఆగస్టు 16 వారు ప్రతిష్టాత్మకమైన కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి BSc LLB పట్టాలు పొందడం జరిగింది. తర్వాత వరంగల్లోనే న్యాయవాదిగా వారు ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించారు. 1998లో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో వారు ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించారు. 2004లో వారు లోక్సభకి 14వ లోక్సభకి ఎన్నికవడం జరిగింది. తర్వాత 2014లో 16వ లోక్సభకి 2వ టర్మ్ ఎన్నికవడం జరిగింది. వారు ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మకమైన కమిటీల్లో సభ్యులుగా ఉన్నారు. తర్వాత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఇండో సోవియట్ కల్చరల్ సొసైటీ సభ్యులు కూడా ఉన్నారు. వారిని సభ్యులను ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నారు. డాక్టర్ MCRHRD హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఈరోజు మండల్ ప్లానింగ్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫీసర్స్కి, అదేవిధంగా ASOs ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఉందని చెప్పి దీనికి తప్పనిసరిగా మీరు రావాలి, మీరు ఇనాగ్రేట్ చేయాలని చెప్పి మిత్రులు ప్లానింగ్ సెక్రటరీ రామకృష్ణరావు గారు తెలియజేసే సందర్భంలో నాకు చాలా సంతోషం వేసి మిమ్మల్ని అందరినీ ఈరోజు కలుసుకునే అవకాశం వచ్చింది. అదేవిధంగా మరునాడే పెద్దలు, మరి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ జనరల్ BP ఆచార్య గారు వారు ఆహ్వానించారు. మరి ఈరోజు ఈ సమావేశానికి మరి వేదికపై ఆశనైనటువంటి పెద్దలు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ జనరల్ BP ఆచార్య గారు, వారు అతి చిన్న వయసులో IAS సెలెక్ట్ అయినటువంటి ఆఫీసర్స్లో వారు. అదేవిధంగా పూర్తి కాలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పనిచేసినటువంటి ఆఫీసర్ కూడా BP ఆచార్య. వారి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఈరోజు మీరు ఈ శిక్షణ శిబిరానికి మరి నిర్వహించాలి. మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మంచిగా ట్రైనప్ చేయాలని చెప్పి మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ, రాష్ట్ర ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ మరి రామకృష్ణరావు గారు, వారు కూడా యంగ్ IAS ఆఫీసర్, ఫైనాన్స్తో పాటు ప్లానింగ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఉన్నారు. నార్మల్గా రిక్రూట్ అయితే అట్లా వదిలేస్తారు, కానీ ఇంత మంచి యువకులు కొత్తగా రిక్రూట్ అయ్యారు, వాళ్ళందరూ కూడా ట్రైనింగ్ ఇప్పియాలని చెప్పి ఆలోచన మరి ఇద్దరు సీనియర్స్ ఆఫీసర్స్కి రావడం, మరి దానికి తోడుగా మరి మీ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఈ నిర్వహిస్తున్నారు, మిగతా పెద్దలందరూ ఉన్నారు. మరి ఈరోజు నన్ను మరి మిత్రులు, మన తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ, మరి ఎకనామిక్స్లో దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్లానింగ్ కమిషన్లో చాలా కాలం మరి మంచి సూచన చేసినటువంటి ఆఫీసర్ డాక్టర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడే మీ ముందు రెడ్డి గారు మాట్లాడడం జరిగింది. చాలా విషయాలు కూడా వారు ప్రస్తావించారు. వాళ్ళకి అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మరి వేదిక ముందు కూర్చున్నటువంటి మరి ఇన్స్టిట్యూట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్కి, మిగతా మిత్రులకి అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు.
మరి ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి మరి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు నాకు నిన్న కొన్ని విషయాలు వారు తెలియజేయడం జరిగింది. మీరందరూ కూడా మండల్ ప్లానింగ్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్స్గా MPSOస్గా మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మిమ్మల్ని నియమించారు. మీరందరూ కూడా ఇంతకుముందు మాట్లాడినట్టు వక్తలు తెలియజేసినట్టు ఒక పోటీ పరీక్షలో నెగ్గి మీరు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. మీకు తెలుసు, మీ సొంతంగానే మీరు ఈ ఎగ్జామ్లో ఉత్తీర్ణులై సెలెక్ట్ అయినటువంటి ఆ చెప్పేటువంటి ధైర్యం మీకే ఉంది. చాలామంది పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో అవకతవకలు జరుగుతాయి, లేకపోతే లంచాలు ఇచ్చి సెలెక్ట్ అవుతున్నటువంటి ఒక అపవాదం ఉంటుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అలాంటి దానికి ఆస్కారమే ఉండకూడదని చెప్పేసి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు చాలా సీరియస్గా మరి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ని ఆ విధంగా నిర్వహిస్తున్న విషయం కూడా మీకు తెలుసు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ పోటీ పరీక్ష లోపల మీ సొంతంగా స్వతహాగా సెలెక్ట్ అయ్యి మరి వచ్చినటువంటి మరి ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు. మరి ఈ ట్రైనింగ్ 443 మంది సెలెక్ట్ అయినప్పటికీ 2 బ్యాచ్లో నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పడం జరిగింది సుదర్శన్ రెడ్డి గారు. మరి మిమ్మల్ని ఇప్పటికే ఉన్నటువంటి 33 జిల్లాలంటే ఒకటి అర్బన్ కాబట్టి అర్బన్లో ఉండాలనుకుంటారు. సో 33 డిస్ట్రిక్ట్స్లో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా పోస్టింగ్స్ వేసామని చెప్పి కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. మరి మీ పనితీరు, మీరు ఏం చేయాలనే విషయాలు ఇప్పటికే మీకు తెలుసుంటాయి. కానీ నాలాంటి వాడికి కూడా తెలవాలనే ఉద్దేశంతో సుదర్శన్ రెడ్డి గారు చాలా లిఖితపూర్వకంగా చాలా విషయాలు మీరు ఏం చేస్తారు, మీరు ఏం పని చేస్తారు, ఏ డేటా కలెక్ట్ చేస్తారు, మీ నిర్వహణ ఇది, చాలా విషయాలు కూడా వారు నాకు తెలియజేయడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మీరు 30వ తారీఖు వరకు కూడా ఉండాలని, మరి ఈ కాలంలో మీరు ఏ కార్యక్రమాలు చేయాలో అవన్నీ విషయాలు కూడా మరి ఇద్దరు తెలియజేస్తారు. బీపీ ఆచార్య గారు తెలిసారు, రామకృష్ణ గారు కూడా తెలియజేశారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఉండే సందర్భంలో కూడా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో మీకు తెలుసు, మీకు అందరికీ కూడా ఒక ఆశ ఉంటుంది, సివిల్ సర్వీసెస్, IAS, IPS సెలెక్ట్ కావాలని చెప్పి. సో IAS సెలెక్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటువంటి సంస్థ మరి మిస్సూరిలో ఉంది. ఇప్పుడు గత కొంతకాలం నుండి మన మరిచెర్రారెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ మరి మంచి పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించుకుంది. ఇప్పుడే ఆచార్య గారు చెప్పారు, ఇక్కడ చాలామందికి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ వాళ్ళు మరి ట్రెక్కింగ్ కోసం హిమాలయ పర్వతాలకు వెళ్ళినందుకు ఈ నెల రోజుల పట్ల ఖాళీగా ఉంచదు కాబట్టి మీకు మంచి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని చెప్పి మీకు ఇస్తున్నామని చెప్పారు. మరి ఇంకొకటి మాట కూడా చెప్పారు, నాకు స్వార్థం ఉంది, వాళ్ళకంటే ఎక్కువ నేను మిమ్మల్నే తీర్చిదిద్దాలని చెప్పి నాకు ఆశ ఉందని చెప్పి కూడా బీపీ ఆచార్య గారు కారణం ఏంటంటే మీరందరూ కూడా తెలంగాణలో పనిచేయబోతున్నారు. మిగతా వాళ్ళు దాదాపు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి 28 రాష్ట్రాల నుండి మరి యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఉన్నటువంటి IAS ఆఫీసర్స్ అందరికీ కొత్తగా మీలాంటి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది. ఎందుకంటే మీరు ట్రైనింగ్కి ఎక్కడికి వచ్చినా తెలిస్తే మీకు ఆ ప్లేస్ ఎంత పవిత్రమైనది మీకు ఒకసారి అర్థమైతే మీ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా పెరుగుతుంది. GR రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు మీరు ఎక్కడ ట్రైనింగ్ అవుతున్నారో ఒక సివిల్ సర్వెంట్స్, సీనియర్ సివిల్ సర్వెంట్స్, IAS ట్రైనర్స్తో ఇచ్చేటువంటి ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మిమ్మల్ని ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎలా మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్దుతుంది. ఇదివరకు చెప్పిన వారు నాకు ఇంతకుముందు రామకృష్ణ గారు చెప్పారు, NIRDలో లేకపోతే ఆ రాజేంద్ర నగర్లో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్ పంపించే వాళ్ళని వీళ్ళందరినీ. వీళ్ళకి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు. నేను మొదటిసారి మేమిద్దరం కూడా అనుకోవడం చెప్పి మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది. అంటే మీరు వచ్చేటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు ఇక్కడ ట్రైనింగ్ పొందబోతున్నారో మరి దానిపైన మీరు చాలా లోతుగా ఆలోచన చేయాలని చెప్పి నేను మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే సమయము మళ్ళీ రాదు. పదే చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు మీరు ప్రస్తావిస్తే గుర్తు చేసుకుంటే చూడండి, మీరు 33-35 సంవత్సరాల వరకు పనిచేయబోతున్నారు. కాబట్టి ఈ 20 రోజులు మీ 30 సంవత్సరాల ఫ్యూచర్ క్యారియర్లో ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రోజు తీపు గుర్తులుగా మీకు ఉండాలని చెప్పి కూడా మరి వారు ప్రస్తావించడం జరిగింది. మిత్రులారా, మీరందరూ చిన్నపిల్లలు. ఆచార్య గారు అడిగారు, తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎంతమంది మీరు పాల్గొన్నారు? మీరు స్టూడెంట్స్, మీ పాత్ర
మీరు కొంతమంది మీరు పాల్గొనలేదని లేదా ఏ విధంగా పాల్గొన్నారనేది మీకు కూడా అప్రస్తుతం. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలని చెప్పి ఆలోచన చేసినటువంటి తొలి రోజులు ఒకసారి నాకు గుర్తుకొచ్చాను. ఆ రోజు అడిగారు నన్ను కానీ కేసీఆర్ గారిని, అలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది మేము ఆలోచనలు చేస్తున్నాం. 2001లో పార్టీ ఆవిష్కరించిన దాదాపు 2 సంవత్సరాలు చాలా లోతుగా దీనిపైన చర్చ జరిగింది. అప్పుడు నేను ఒక న్యాయవాది వృత్తిలో, ఇంతకుముందు మిత్రులు చెప్పినట్టు వరంగల్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. ఐ వాజ్ ఎ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ లాయర్ ఎట్ దట్ ఏజ్. యంగ్ లాయర్స్లో ఐ వాజ్ అమంగ్ ది టాప్ 2-3 లాయర్స్లో ఉండేవాడిని నేను. నాకు రోజు ఈవినింగ్ 5 వరకు కూడా ప్రతి ఏ కోర్టులో చూసినా నువ్వే అవపడుతుందని చెప్పి కూడా నాతోటి అడ్వకేట్స్ కూడా నన్ను ఆ విధంగా వారు ప్రస్తావించేది. అయినప్పటికీ కూడా ఆ రోజు మాలాంటి వాళ్ళు, ఎందుకంటే విద్యార్థి రాజకీయాల్లో ఉన్నాం కాబట్టి, మేము విద్యార్థి రాజకీయాల నుంచి వృత్తికి వచ్చిన తర్వాత ఆ సామాజిక నేపథ్యము, సామాజిక స్పృహ అనేది ఉంది కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది ఆ రోజుల్లో, మీరు చిన్నపిల్లలు అప్పుడు 90స్లో తెలంగాణ లోపల ఏ రోజు ఏ పత్రిక చూసినా ఏమోపడేది మనకి రక్తపాతం. ఎక్కడో దగ్గర 5-6 యువకుల్ని తీసుకెళ్ళి పోలీసు కాల్ చేసిండ్రు, నక్సలైట్లు కాల్పులు చనిపోయిననేది ఒక పత్రికలో మొదటి రోజు మొదటి పేజీలో చూసేది. మళ్ళొక 2-3 రోజులు తిరగక ముందే నక్సలైట్లు పోలీస్ పైన దాడి చేస్తే అమాయకులైనటువంటి పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ చచ్చిపోయేది ఎక్కడో దగ్గర. మళ్ళొక 2-3 రోజుల తర్వాత పేపర్ చూస్తే ఎక్కడో దగ్గర పత్తి రైతుల ఆత్మహత్యలు చూసేది. ఆ రోజులలో 90s, ఎర్లీ 90s అండ్ లేట్ 90s వరకు తెలంగాణలో ఇది ఆనాటి చరిత్ర. ప్రాబబ్లీ మీరందరూ యూ వేర్ స్మాల్ కిడ్స్ విత్ యువర్ పేరెంట్స్. ఎందుకు జరుగుతుంది మరి తెలంగాణలో అనేదే ఆనాటి మేధావి వర్గంలో చర్చ జరిగింది. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు కానీ, బిఆర్ జనార్దన్ రావు గారు లాంటి వాళ్ళు వరంగల్లో నాకు వచ్చారు. యావత్తు తెలంగాణ వివిధ జిల్లాలో పట్ల అందరూ కూడా ఆలోచన చేసేది, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, ఏం జరుగుతుంది తెలంగాణలో, ఎందుకు రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు, ఎందుకు మీలాంటి యువకులు మరి ఉద్యమాల పేరిట మరి ఆ రోజు నక్సలిజం వైపు ఆకర్షితులవుతున్నారు. మేము కూడా వామపక్ష రాజకీయాల్లో పనిచేస్తాం విద్యార్థి దశలో. కానీ ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు, నేను తిరుగుబాటు చేయాలి అనేది ఎప్పుడు వస్తుందండి? బ్రతుకు పైన నమ్మకం లేనప్పుడు, ఆశ లేనప్పుడు. దోస్ వర్ ది కండిషన్స్ ఇన్ తెలంగాణ. ఏం పాపం చేసుకున్న తెలంగాణ అని అంత లోతుగా ఆలోచన చేస్తే మరి తెలంగాణ ఈజ్ బ్లెస్డ్ విత్ గుడ్ రెయిన్ఫాల్. రేపు మీరే చెప్పాలి నాకు కదా. ఇట్స్ బ్లెస్డ్ విత్ వెరీ గుడ్ రెయిన్ఫాల్. యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ కంటే కొన్ని మండల్స్లో తప్పితే చాలా మండల్స్లో ఐ థింక్ వీఆర్ ఆన్ par with national average. Of course, leave about northeastern states and some states. ఎందుకు మరి? అండ్ దో దే ఆర్ నాట్ పెరినియల్ రివర్స్, బోత్ గోదావరి అండ్ కృష్ణ, అవి ఎప్పుడు పారేటువంటి నదులు కాకపోయినప్పటికీ కూడా మరి దక్షిణ గంగగా పేరుగాంచింది గోదావరి నది, బ్రహ్మాండమైన నది కృష్ణా నది. 2 నదులు తెలంగాణలో వచ్చేసి సముద్రంలో వెళ్ళి కలుస్తాయి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉంది. ఎందుకు మరి తెలంగాణలో ఒకట నీళ్ళు లేవు? ఎందుకు తెలంగాణ రైతాంగానికి ఒక నమ్మకం లేదు? నాకు నీళ్ళు వస్తాయి, నా పంటలకు నీళ్ళు వస్తాయి చెప్పే నమ్మకం ఎందుకు కోల్పోయాడు తెలంగాణ రైతు? సో దెర్ ఇస్ సమ్ ఎర్రర్, సమ్ అబరేషన్, ఎక్కడో దగ్గర తప్పిదం జరిగింది. ఏం జరిగింది అని లోతుగా ఆలోచన చేశారు. ఇంతకుముందు ప్రస్తావించారు అందరూ. మీరు ది ప్లానర్స్. ఒక ప్లాన్ చేయాలంటే ఒక హిస్టరీ క్రియేట్ చేయాలంటే ఒకటి హిస్టరీ చదవాలి. కానీ ఒక ప్లానర్ కూడా ప్లాన్ చేయాలంటే ఈ రోజు ఉన్నటువంటిది ఏంది అనేది తెలియాలి. అదే స్టాటిస్టిక్స్ అనండి, లేకపోతే మీ భాషలో మరి డేటా అనండి, ఏదనండి. ఆ రోజు నిజంగా నేను కేసీఆర్ గారితో మరి పార్టీ పెట్టక ముందు కూడా దాదాపు 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు పనిచేసిన వాళ్ళలో అతి కొద్ది మందిలో నేను ఒకరు. ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసామంటే
ఇప్పుడు రామకృష్ణ గారికి రోజు తెలుస్తుంది, ఆయన ఒక్క మాట ఈజీగా ఒక్కోడు నమ్మడు, దాన్ని అంతా తీస్తాడు కిందికి ఎలాగ దానికి చెప్తే వాళ్ళకి కన్విన్స్ అవుతారు కేసీఆర్. సో ఆ రోజు మేము ఒక్కొక్క ఇష్యూలో పట్ల ఇంత టెక్నాలజీ పెరగలేదు లేట్ 90s అండ్ ఎర్లీ 2001 ఆ టైంలో 2001లో చాలా విషయాలపైన లోతుగా పరిశీలించి అసలు ఎంత రెయిన్ఫాల్ ఉంది, ఎంత వాటర్ ఉంది, ఎంత గోదావరిలో నీళ్లు ప్రవహిస్తున్నాయి, ఎంత సముద్రంలో కలుస్తున్నాయి, ఎందుకు మరి తెలంగాణకు మనకు రాలేదు, బచావత్ కమిషన్ లేకపోతే దాని ఆ ట్రిబ్యునల్ ఏం తీర్పిచ్చింది, ఎంత నీళ్లు మనకు కేటాయించారు, ఇవన్నీ తీసుకొచ్చాం. అంటే తెలంగాణ ఉద్యమం అంటే జై 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 తెలంగాణ 4 పాటలు పాడి డప్పులు కొట్టి తెలంగాణ ఉద్యమం తీసుకురాలేదు మేము. విత్ డేటా పబ్లిక్ని ప్రజల్ని కన్విన్స్ చేస్తాం. నాట్ ఓన్లీ కామన్ మ్యాన్, అట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అఫేర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఢిల్లీలో కానివ్వండి ఎక్కడైనా కానీ వాళ్ళకందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరి కూడా తీసి చూపించి ఈ విధంగా ఉండే, ఈ విధంగా మా హక్కు మాకు రాలేదు. మీరు 610 జియో గురించి మీరు వినలేదు. మేము ఉద్యమకాలంలో పడ్డ దాన్ని పెద్దెత్తున తీసుకురావడం జరిగింది. ఎందుకు ఇన్ని ఉద్యోగాలు మాకు ఇస్తామని చెప్పిండ్రు కానీ మాకు ఇవ్వలేదు తెలంగాణ ప్రాంతానికి. అంటే అవంతా కూడా డేటా కలెక్షన్ ఉంటేనే ఉద్యమం నడిచింది. అల్టిమేట్లీ నేను చెప్పదలుచుకునేది ఏంటంటే ఉద్యమానికి కూడా డేటా ఉంటేనే సక్సెస్ అయింది. తెలంగాణ ఉద్యమం సక్సెస్ అయింది ఎందుకంటే మేము పూర్తి స్థాయిలో ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి మా ప్రత్యర్థులు కానివ్వండి దీన్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళని టోటల్గా మేము కన్విన్స్ చేయగలుగుతాం. అది ఢిల్లీలో కానివ్వండి దేశంలో మరి 32 రాజకీయ పార్టీల దగ్గర తిరిగి కేసీఆర్ గారితో పాటు నేను పోయేది వాళ్ళ లిఖితపూర్వక లేఖలు సమ్మతిని తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఆ సందర్భంలో కూడా చాలామంది అడిగిన మమ్మల్ని ఇదరైతే తెలంగాణ ఒక క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అడిగాడు, ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్కు హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పోతే నేను ఏది రాజధాని అడిగాడు. కాబట్టి తప్పు పట్టలేదు. ఇప్పుడు కూడా మనము మణిపూర్లో లేకపోతే ఏదైనా సిటీ పేరు చెప్పి మనకు గుర్తుంటుందా? ఇంత పెద్ద గొప్ప దేశం, ఇంత పెద్ద దేశం ఇది. ఒక మంత్రి అడిగి నన్ను మరి సముద్రం ఉందా మీకు అని అడిగాడు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీకు సముద్రం ఉందా? ఎందుకు సార్ సముద్రం మేము వేరే దేశం అడుగుతున్నామా? ఈ దేశంలో చాలా ల్యాండ్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, అట్లా తెలంగాణ ఉంటుంది. తెలంగాణ ఈజ్ నాట్ బ్లెస్డ్ విత్ ఎనీ సీ షోర్ సార్ అని చెప్పి మళ్ళా మర్యాదగా పూర్వకంగా అతను చెప్పవలసి వచ్చింది. అంటే అంత పర్ఫెక్ట్గా మేము ఆ రోజు ఇన్ఫర్మేషన్ తీస్తేనే ఉద్యమం సక్సెస్ అయింది. నేను ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది మీరందరూ కూడా గొప్ప అవకాశం వచ్చాయి. లేదా నాలాంటి వాడి కానీ లేదా మిగతా వాళ్ళ కోసం మాకు అప్పటి వరకే మరి 30-35 ఏళ్ళు దాటినాయి. మాకు ఉద్యోగాల కోసం మా సొంత స్వార్థం కోసం మేము స్టార్ట్ చేయలేదు ఉద్యమం. జస్ట్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ జనరేషన్, మన కడుపులో పుట్టిన పిల్లలు మళ్ళీ వాళ్ళ అన్యాయం గురి కావద్దు అని చెప్పడం. అట్టని చెప్పి ద్వేషభావాన్ని కూడా పెంచలేము మేము. సీమాంధ్ర ప్రాంతం ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్ల వాట్ రైట్స్ వీ హ్యావ్ వాటిని మాకు ఉండాలి అంతే తప్పితే కానీ మనం ద్వేషంతో క్రియేట్ చేసినటువంటి ఉద్యమం కూడా కాదు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమం. కాబట్టి మిత్రులారా మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఈరోజు మీకు గొప్ప అవకాశం వచ్చింది. రాజకీయంగా మాలాంటి వాళ్ళు కూడా వచ్చింది గొప్ప అవకాశం ప్రస్తావించడానికి పార్లమెంట్లో కానీ లేదా బయట కానీ లేదా ఈరోజు మరి ఉన్నతాధికారులతో కలిసి పనిచేసి ఈ రాష్ట్ర ప్లానింగ్ ఏ విధంగా ఉండాలని చెప్పే అవకాశం మాకు వచ్చింది. కానీ నేరుగా ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా మీకు వచ్చిన గొప్ప అవకాశం అది మీరు సాధించుకున్నది. మీ యొక్క నైపుణ్యత్వాన్ని పరీక్షలో పాస్ అయిన మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి మీకు గొప్ప ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా మీకు అవకాశం వచ్చింది. ఇక్కడ నేను మీ ఉద్యోగ రీత్యా 2-3 విషయాలు మీ ముందు ప్రస్తావించదలుచుకున్నాను. అంటే ఒక ప్లానర్ మంచిగా మన బిపి ఆచార్య గారు వారు MPSOగా మిమ్మల్ని నామకరణం చేశారు. అంటే ఒక ప్లానర్గా ఒక మండల్ లెవెల్ లాగా నేను ఒక ప్లానర్ అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోకుండా మీకు ఒకరికే పరిమితం కాకుండా మొత్తం సమాజంకి కూడా మీరు MPSOs అంటే మీరు మండలంలో ప్లానింగ్ అదేవిధంగా స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ అని చెప్పేసి మీకు స్పష్టత ఉండాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో మరి ఇవాళ దానికి నామకరణం కూడా ASO నుండి కూడా దానికి చేయడం జరిగింది వాడు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇంతకుముందు దాన్ని హర్షధ్వానాలు గారు తెలియజేశారు. బిపి ఆచార్య గారికి ఒక మంచి మార్పు జరిగింది.
మరి మీరు ఏం చేయాలి? నేను మీకు 2-3 విషయాలు కూడా చెప్తాను. రామకృష్ణరావు గారికి ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ ఉన్నారు. మేము రైతు బంధు స్కీము తీసుకొచ్చాం. ఇలా ఏ స్థాయికి వెళ్ళామండి మనం? ఇలా మొత్తం దేశం మన పాలసీ ఇంప్లిమెంట్ చేసి మోడీ గారు కూడా మన ఎన్నికల్లో కూడా బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ ఇదే స్కీమ్ని వారు దేశవ్యాప్తంగా ప్రకటన చేసే ముందు నాకు తెలుసు. నేను ప్రకాష్ జావడేకర్ గారు, అమిత్ షా గారు ఆ రోజుల్లో నేను పార్లమెంట్లో ఉన్నప్పుడు మరి ఈ స్కీమ్ ఎట్లా సక్సెస్ అయింది ఏంటనే విషయం కూడా నాతో మాట్లాడి కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళు అంటే అది ఎక్కడ పుట్టింది? రైతు బంధు, రైతుకి ఒక ఎకరానికి 4,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి 2 సార్లు, ఒకసారి 4,000, ఒకసారి 4,000, సంవత్సరానికి 8,000 ఇవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు 10,000 ఇస్తున్నాం అనుకోండి అని ఒక ఆలోచన ఎక్కడ క్రియేట్ అయిందంటే, మేము ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆలోచన చేసినప్పుడు అంతకుముందు ఏం చేసేది? రుణమాఫీ ప్రతి సంవత్సరము లేదా ఎలక్షన్ వస్తుంటే ప్రతి రాజకీయ పార్టీ రైతులారా అప్పులు చేశారు మీరు మాఫీ అని చెప్పేసి రైతు కూడా సంతోషపడేది. కానీ ఏ రైతు కూడా డిమాండ్ చేయలేదు మాకు రైతు బంధువు కావాలని. ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ సైడ్ మనం ప్రకటన చేస్తాం. నార్మల్గా కొన్ని డిమాండ్స్ ప్రజల నుంచి వస్తే ప్రభుత్వాలు స్పందిస్తాయి. మాకు ఫీజు తగ్గించండి, లేదా మాకు ఇది ఇవ్వండి, లేదా మా స్కాలర్షిప్ పెంచండి అనేది ప్రజల నుంచి డిమాండ్ వస్తే ప్రభుత్వాలు వాటిని చేస్తాయి. కానీ ఇక్కడ అన్హర్డ్ ఆఫ్ ఇలాంటి స్కీములు ప్రపంచంలో చాలా తక్కువ. మన అగ్రికల్చర్ సెక్రటరీ పార్థసారథి గారు కూడా ప్యారిస్కి వెళ్ళారు. FAO ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ పిలిచారు ఈ స్కీమ్ గురించి తెలుసుకోవడానికి. నేను ఒక దగ్గర జరిగిన చైనాలో ఒక సమయంలో ఒకటి ఇచ్చారు. ఈ విధంగానే దరిదాపులో ఉంది ఈ స్కీమ్కు అంశం. ఎక్కడ లేదు. ఇది మనం ఆలోచన చేస్తాం. అది ఎక్కడ వచ్చిందంటే మాలాంటి ప్రజాప్రతినిధులు తిరుగుతున్నప్పుడు ఊళ్ళలో వస్తే మేము కేసీఆర్ గారితో చర్చించినప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఇలాంటి అధికారులతో డిస్కషన్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఈ విధమైనటువంటి స్కీమ్ కింద లాంచ్ చేస్తాం. రైతు బీమా ఎవ్వరు అడగలేదండి, అసలు ఎవరికి తెలియదు కూడా మేము ఆ స్కీమ్ ప్రకటిస్తామని చెప్పి. అసలు ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు రైతు బీమా. మీకు కూడా ఎంతమంది తెలుసు నాకు తెలియదు. ఇవాళ ఒక రైతు ఏ కారణంతో చచ్చిపోయినా 5 లక్షల రూపాయలు 10వ దినం వెళ్ళక ముందే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి చెక్ ఇస్తున్నారు. రైతు ఆత్మహత్య గురించి ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా తెలంగాణ ఉద్యమకాలంలో కూడా. సో రైతు ఒక ఆత్మహత్య చేసుకుంటేనే 5 లక్షలు ఇవ్వాలి 2 లక్షలు ఇవ్వాలి కానీ మొదలైంది ఆ స్కీమ్. 1 లక్ష ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేయడము, ధర్నాలు చేయడము. ఈ రైతు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు 1 లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి పార్టీలు ప్రతిపక్ష పార్టీ ధర్నాలు చేస్తే అప్పుడున్న ప్రభుత్వం ఏదైతే ఆ ప్రభుత్వం 2 లక్షలు ఇస్తారా 3 లక్షలు ఇస్తారా కలెక్టర్ పోవడం ఇది నార్మల్గా సీన్. కానీ ఈరోజు రైతు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన రాకుండా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ మెజర్గా ఇలా మనం తీసుకోవాలి. ఓన్లీ ఆత్మహత్యకే కాదు, అతనికి రోగం వచ్చి చచ్చినా, యాక్సిడెంట్ చచ్చినా, పాము గుట్టి చచ్చినా, తేలు గుట్టి చచ్చినా, ఫర్ ఎనీ న్యాచురల్ డెత్ ఆల్సో ఇలా మనము ఇస్తున్నాం. అది మరి పీపుల్స్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలని చెప్పి LIC ద్వారానే ప్రీమియం కట్టించాం. దానికి రామకృష్ణ గారు సీఎం గారు చాలా ప్రైవేట్ కంపెనీస్ వస్తే నథింగ్ ప్రీమియం తక్కువైనా ఎక్కువైనా నాకు కావాలి ఇదే కావాలి. ప్రజల్లో నమ్మకం ఉన్నది LIC కాబట్టి LICతోనే చెప్పాలంటే అసలు LICలో స్కీమే లేదు. వీళ్ళందరూ మరి వాళ్ళంటే ఒక ఢిల్లీలో వాళ్ళ మీరు ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ అక్కడిక్కడ తిరిగి దాన్ని ఒప్పించి మరి మన ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారు బాంబేకి, గవర్నర్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ అటు ఇటు వెళ్ళి దాన్ని ఒక ఫ్రూట్ఫుల్ గా దాన్ని ఆ స్కీమ్ ను లాంచ్ చేస్తున్నాం. ఇలా ఎక్కడ దేశం లేదు, ఎక్కడ నోవేర్ ఇన్ ది కంట్రీ ఒక రైతు అంటే రైతు గుంట ఉన్న రైతు పాస్బుక్ ఉంటే ఇలా మనం ఆ కుటుంబంలో ఆ రైతు చనిపోతే ఇస్తుంది. సో ఇవన్నీ ఎట్లా వచ్చినాయంటే గ్రామాల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు వచ్చినటువంటి ఆలోచనలు. ముఖ్యంగా మాలాంటి వాళ్ళము మరి ప్రజాప్రతినిధులు తిరుగుతున్నప్పుడు మా సార్ ఎమ్మెల్యే గారు ఎంపీ గారు ఇట్లా ఈ సాగుని పోదాం సార్ పోదు. పోయేసరికి తల్లి ఓ కొడుక ఆ తల్లి ఏడవడం,
భార్య ఎక్కి ఏడుస్తూ చిన్న పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి మా కాళ్ళ మీద పడేసేది, వీళ్ళకి దిక్కేది సార్ అని. ఇవన్నీ మమ్మల్ని కలిసివేసేది. ఏం చేస్తారు? అదే ఒక ఎంప్లాయీ అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా దేర్ సమ్ సెక్యూరిటీ. అన్ఫార్చునేట్ ఫర్ ఏ రీజన్ తోనైనా డెత్ అయితే దేర్ ఇస్ సమ్ సెక్యూరిటీ టు హిస్ ఫ్యామిలీ. ఎందుకంటే మన సెల్లేసి చేసుకుంటాం, పాలసీ చేసుకుంటాం. కానీ రైతు గురించే లేదు ఇది అని చెప్పి మరి ఇవన్నీ ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు చర్చించగా మాట్లాడుతుంటే వచ్చినటువంటి ఆలోచనలో ఒకటికే ఇది రైతు బీమా అనే స్కీమ్ వచ్చింది. ఇవి రెండు చాలా పాపులర్ స్కీమ్స్ కాబట్టి నేను ఇంత డీటెయిల్ గా ప్రస్తావిస్తున్నాను. మీరు రేపటి మండలంలో పనిచేస్తుంటారు కాబట్టి నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు యంగ్ ఏజ్ లో ఉన్నారు, యూత్ కాబట్టి మీరు సమయం ఎక్కువ ఇవ్వాలి. నేను 10 గంటలకి వెళ్ళి 4 గంటలకి పని చేస్తా, 5 గంటలకు బస్సు వస్తా అది పోతానంటే మీకు ఎవరు ఇన్పుట్స్ ఇవ్వరు. మీరు ఎక్కువ సమయం చర్చ మాటలు పెడితే మీకు అర్థమవుతుంది. మీరు ఎక్కువసేపు ఇంటరాక్ట్ అవుతే మీకు ఐడియాస్ వస్తాయి. ఎందుకంటే నౌ యు ఆర్ ది ప్లానర్స్. మీరు ఊరికే ఎంఆర్ ఆఫీస్ లో కూడా డిప్యూటీ తహసీల్దారో, లేకపోతే గిరిదావారో, లేకపోతే ఒక యూడీసో, లేకపోతే విలేజ్ ఎస్టేటో, లేకపోతే మన ఆశా వర్కరు, లేకపోతే హాస్పిటల్లో ఏమో అయితే నేను ఇంత డీటెయిల్ గా మాట్లాడకూడదు. ఇలా మీకున్నటువంటి బాధ్యత మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ తీయలేదు, ఆలోచనలు. మీరు ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ పెట్టుకోవాలని అనుకున్నారు, మొత్తం మీరు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎక్కడ, ఎందుకంటే ది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ తెలియదు. నాగర్ కర్నూలు లోపల ఒక మంచి ఆలోచన ఒక ఎంపీఎస్ఓకి వస్తే అక్కడ ఆదిలాబాద్ లో కూడా సెకండ్స్ లో తెలిసేటువంటి టెక్నాలజీ వచ్చింది. ఇంతకుముందు వారు ప్రస్తావించారు. కాబట్టి ఎందుకంట్లాగా ఒక మీటింగ్ పెట్టి 6 నెలలు కూడా తెలియకపోయేది ఏం జరుగుతుంది, ఎక్కడేం జరుగుతుంది అని. ఇలా సెకండ్స్ లో తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి మీకు ఆ గ్రూప్ ఒకటి కూడా మీరు ఉంటుందని చెప్పి ఇప్పుడే వారు ప్రస్తావించడం జరిగింది. నాకు చాలా సంతోషం వేసింది. ఆ విధంగా మీరు ఆలోచనలు ఎట్లా ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, డైలీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏం జరుగుతుంది ప్రభుత్వం తెలియజేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్కీమ్ ఎక్స్ స్కీమ్ అనేది చాలా పెద్ద గొప్పగా మేము లాంచ్ చేయొచ్చు యాజ్ ప్రభుత్వం తరఫున, కానీ ప్రాక్టికల్ గా సక్సెస్ కాకపోవచ్చు. అన్ని జరుగుతాయి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఐ పోస్ట్ మై సెల్ఫ్ రిగార్డింగ్ రైతు బంధు అండ్ రైతు బీమా. దేర్ మే బి సమ్ స్కీమ్ విచ్ మే నాట్ క్లిక్. చెప్పాలి మేము అనుకున్నాము గొర్రెలు, దట్ ఇన్ఫాక్ట్ దట్ వాస్ మై బ్రెయిన్ చైల్డ్. నేను కరీంనగర్ ఎంపీ ఉన్నప్పుడు నేను ఎన్సిడిఎస్ తెలుసు ఒక 400 కోట్లు పట్టుకొచ్చాను. ఫస్ట్ పట్టుకొచ్చి ఆడ ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత నేను పెద్ద స్క్రీన్ మీద మా ఫ్లెక్సీలు ఇస్తారు కదా నార్మల్ గా, కాకుండా అన్ని గొర్రెలు పెట్టి ఒకటి కేసీఆర్ది, ఒకటి ఇతర ఒకటి నాది, ఒక 4 పెడితే ఆ టీవీ న్యూస్ బాగా చూపించారు. అరే లేదా గొర్రెలు పడతానే స్క్రీన్ అని చెప్పి, అది ఇది మొత్తం వై కాంట్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ స్టేట్ లెవెల్ అని చెప్పేసి సీఎం గారు దాన్ని మంచి ఇంకా ఆలోచించేసి దానికి డబ్బులు బాగా ఇచ్చారు. కానీ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ వ్యూ. ఎంతైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం దాంట్లో అంతా రాలేదు. దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ వ్యూ. దానికి కొన్ని ఉన్నాయి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇవ్వలేదు. కాబట్టి మీలాంటి చెప్పాలంటే సార్ ఇది ఇటుంటే బాగుండు, ఇటుంటే బాగుండు, ఇటుంటే బాగుండు. ఇంకొకటి చెప్తా, రామకృష్ణ గారికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తుంది. వారి పాపం వారు చాలా దాని కోసం ఫైట్ చేసాం కానీ సక్సెస్. ఇప్పుడు ఈ ముందుగా దీని ఏమంటారు రైతు బంధు పథకం. నేను మా ఫాదర్ మన రెవెన్యూ ఎంప్లాయీ, రిటైర్ లాంగ్ బ్యాక్ 20 years బ్యాక్, 25 years బ్యాక్. అయితే నేను నానా మన పైసలు వచ్చినాయని వీళ్ళు వచ్చాయి అక్కడ ఎక్కువ మాట్లాడు మా ఫాదర్ వచ్చినాయి ఉన్నాడు. నేను ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ డే ఐ ఇన్ఫార్మ్ అవర్ సీఎం బికాస్ నాకు యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి, సార్ మా నాన్నకి ఇట్లా అన్నాడు సార్ అని చెప్పాను నేను. అంటే ప్రజలు మా ఫాదర్ కాదు, దిస్ ఇస్ చాలా దగ్గర కూడా ఉన్నది అభిప్రాయం. అంటే రాళ్ళు రప్పలు అన్న దగ్గర కూడా ఇచ్చిర్రు, ఇవ్వకపోతే బాగుండదు ఒక అభిప్రాయం ఉన్నది. అది ప్రభుత్వమే ఎప్పుడు ఆలోచిస్తుంది, ఇప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నది డిఫరెంట్. అది ఇప్పుడు నేను కూడా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా, ప్లానింగ్ బోర్డు వేస్తాను కాబట్టి ఈ బాధ్యత ప్రభుత్వానికి మనం కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి. ఏం చేస్తారు ప్రభుత్వము, ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తారు, మంత్రులు ఏం చేస్తారు, దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ టు దెమ్. కానీ చెప్పవలసిన బాధ్యత ఎవరిది? మనందరిది. ప్రస్తావించాలి.
మన ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక కనీస బాధ్యత మన మీద. ఏం జరుగుతుంది రియాలిటీ మనమేమో పొలిటికల్ యాంగిల్ మనకు ఉండదు, ఏం జరుగుతుంది క్షేత్ర స్థాయిలో జరుగుతుంది, కానీ చెప్పవలసినటువంటి నైతిక బాధ్యత మీ అందరి పైన ఉండదు. కాబట్టి నేను స్మాల్ ఇలస్ట్రేషన్స్ తో చెప్తేనే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతోనే నేను పర్సనల్ కూడా తీసుకొని నేను మీ ముందు తీసుకొస్తున్నాను. ఇంకోటి అతి ముఖ్యమైన విషయం, ఇలా ఉద్యమ నేపథ్యంలో కూడా కృష్ణా గోదావరి నదుల గురించి మీకు చెప్పాను నేను. ఇలా కేసీఆర్ గారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇలా నిర్మిస్తున్నదని, దానికి మన రాష్ట్ర బడ్జెట్ డబ్బుల కంటే ఎక్కువ ఇలా రుణ సౌకర్యం తీసుకొచ్చి చేస్తున్నాం. థ్యాంక్స్ టు అవర్ కైండ్ ఆఫీసర్స్. వారు కూడా చాలా పర్సనల్గా తీసుకొని ఇలా మన ఉన్నతాధికారులందరూ కూడా తిరిగి బ్యాంకుల దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చి ఇలా బ్రహ్మాండంగా ఇలా మనం కట్టుకుంటున్నాం ప్రాజెక్ట్స్. నీళ్లు రేపు 1 కోటి ఎకరాలకు ఇవ్వబోతున్నాం, పంటలు పండుతాయి. నెక్స్ట్ వాట్, ఇది ఎవరు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి రాజ్యాధికారులు, రాజ్య పరిపాలకులు ఈ రోజు సమస్య నేను రైతులు నిలుస్తారా, సపోర్ట్ కొడతారు, సంతోషపడతారు, మాకు పూలు చేస్తారు ఉంటాం. కానీ ప్లానర్ షుడ్ థింక్ వాట్ నెక్స్ట్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మధ్యప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ శివాజీరావు చౌహాన్ గారు వారు ముఖ్యమంత్రి కాకముందు అక్కడ కూడా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ లేకుండా బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆయన కూడా నిర్మించినాడు. పంట బాగా పండింది, రైతులు ధర్నా చేసారు, కొన్ని ఎన్నికలు ఓడగొట్టారు. అంటే ఈ రోజు నా సమస్య గురించి ఆలోచిస్తారు తప్పితే సామాన్యుడు నేను చేసిన మీకు నీళ్ళే లేవు ద్వారా మీ పొలానికి నీళ్ళే లేవు, నేను బ్రహ్మాండంగా నీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇచ్చినా ఇంత పంట పండింది అంటే ఓటే లేదు, నా పంట ధర రాలేదు కదా అన్నట్టు. ఇది ఎవరి అంటే ఫోర్స్ సైట్ లేదు. నెక్స్ట్ ఏంది మన దగ్గర లేదు. మన దగ్గర లాస్ట్ టైం పుష్కలంగా పంట పండినా కూడా 2 రోజుల లోపల వరి ధాన్యం మొత్తం కూడా వేరే రాష్ట్రాలకు ఎక్కడైతే కొనుక్కుంటారో అక్కడ పంపించి రైతులకు ఇబ్బంది కాకుండా చూసాం. లాస్ట్ టైం కూడా మంచి పంట పండింది, ఈసారి అయితే ఇంకా బాగా పంట పండబోతున్నది వరి ధాన్యం. ఇప్పటికే మేము ప్లాన్ చేస్తాం ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కొనాలి, ఏం కొనాలి. నిన్న మన క్యాబినెట్ మీటింగ్ లో కూడా చర్చ జరిగింది. మరి మీలాంటి వాళ్ళు మరి సరే ఇదో అమ్మకం కొనడం కాదు, రేపు ఏం చేయాలి, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కావాలని చెప్పి ఆలోచన చేస్తున్నాం. ఇలా వరి ధాన్యం కానీ అయితే మొత్తము మోస్ట్ అన్ఫార్చునేట్ ఇలా అగ్రికల్చర్ ఏంటంటే రేపు మీకు అర్థమవుతుంది 80% 2 పంటలు ఇస్తున్నాం. వరి మరి ఇదే కంటిన్యూ అయితే ఏమైతే తెలంగాణ రైతులు ఎటుపోతారు. కాబట్టి ఏం చేయాలి అనేది కూడా రేపు మీకు అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ కూడా కోఆర్డినేషన్ ఉంటుంది. అది మన చర్చ జరిగింది. మీరే అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వారు చెప్పినట్టు ఆచార్య గారు చెప్పినట్టు ఉన్న వాళ్ళల్లో వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ క్లాస్ అంటే మీరే ఇప్పుడు మండల్ లెవెల్లో ఉన్న ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. ఎందుకంటే చాలా మంది మ్యాథమెటిక్స్, ఎకనామిక్స్, స్టాటిస్టిక్స్ చదివిన యూపీ రామకృష్ణ గారు చెప్పారు నాకు. మీరు చాలా మంది, మీలో చాలా మంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇంకా మీరు చదవాలి. రోజు మీరు పరీక్షల కోసం వచ్చిన అయిపోయింది అని పేపర్ చదవడం బంద్ చేయకండి. పరీక్ష కోసం పేపర్ చదివేది ఇప్పుడు నాకు తెలుసు. కాబట్టి అది ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు రీడ్. తప్పనిసరిగా ఒక ఇంగ్లీష్ ఈవెన్ ఇప్పుడు ఉన్నాయి కదండి, అన్ని యాప్స్ కూడా వస్తున్నాయి కదా, అన్ని న్యూస్ పేపర్స్ మంచిగా 2 న్యూస్ పేపర్స్, ఒకటి ఇంగ్లీషు 2 ఇంగ్లీషు పెట్టుకొని తప్పనిసరి. ఎందుకంటే రేపు ఫ్యూచర్ తెలంగాణ మా బాధ ఏంటంటే రేపు తెలంగాణ ఫ్యూచర్ తెలంగాణ మరి గట్టి ఫౌండేషన్ మీద ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎదగాలంటే వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఉండాలి. వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఆఫీసర్స్ ఉంటేనే మంచిగా నిర్ణయాలు జరుగుతాయి. ఆ మంచి నిర్ణయాలతోనే భవిష్యత్తు బాగుంటుంది, మనందరి భవిష్యత్తు. కాబట్టి మీకందరికీ నేను ముగించే ముందు ఈ 2-3 విషయాల్లో పట్ల మరి ప్రస్తావించాలి. రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న కూడా చెప్పడం జరిగింది, ఎడ్యుకేషన్ పైన, హెల్త్ పైన మేము మళ్ళీ ఆలోచన చేయడానికి ఇరిగేషన్ మీద చాలా పెద్ద ఎత్తున కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం.
రేపు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్, సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, సరే ఆసరా పెన్షన్లు ఇవన్నీ సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి. సరే మీరు డేటా కలెక్షన్ వరకే మీరు కావచ్చు, దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసి చేసుకోవచ్చు. మనం ఆసరా పెన్షన్, కళ్యాణ లక్ష్మి, లేకపోతే షాదీ ముబారక్, ఒంటరి మహిళ, ఈ ఒంటరి మహిళ కూడా అంటే పీపుల్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి. ఎట్లా అర్థమవుతుందో మీకు అర్థమవుతుంది. మేము పోయినప్పుడు 1000 రూపాయలు అని చెప్పి సార్ ఇదేంటంటే విడో పెన్షన్ చెప్పేది. ఆ అమ్మాయి వచ్చేసరికి బొట్టు ఉండేది, తాజా పడేది, బట్టలో పడేది. విడో పెన్షన్ అని మాత్రమే చెక్కులు ఇప్పించేది. అని ఏం మనం అక్కడేమనలేం కదా అని అట్లా ఆలోచన చేసాం. ఏమనలేం కదా, చాలా ప్రాబ్లమేటిక్. అట్లా ఏంది వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అని చూస్తుంటే మరి మా సర్పంచ్ గారు మెల్లమెల్లగా సరే ఉంటారు మహిళ సార్ ఇప్పుడు భర్త ఊరిపెట్టిండు, తల్లిగారు ఇంట్లో తల్లి ముసలు అయిపోయారు సార్, అన్నదానం చూసుకుంటలేరు అని చెప్పారు. పాప ఆయన చేసిన తప్పు కాదు, ఈ వాటు ఆమెను ఆదుకోవాలి. కాబట్టి ఆయన ఒక ఊర్లో వచ్చింది ఏంటంటే ఒక పెన్షన్ ఉన్నది, విడో పెన్షన్. కాబట్టి ఏం చేస్తాడు, మ్యానిపులేట్ చేసి వారం వీళ్ళు చేసేసి ఆమెకు ఒక 1000 రూపాయలు ఇప్పిస్తున్నారు కానీ తృప్తికున్న సర్పంచ్. కానీ చేసేది కరెక్ట్ కాదు కదా, ఇద్దాం మనం కూడా ఇద్దాం అని చెప్పి ఇది మేము డిస్కషన్ చేయగా మరి సీఎం గారి దగ్గర రామకృష్ణ గారు లాంటి ఆఫీసర్స్ కూడా మేము అందరం ఉన్నాం. సార్ ఇట్లా ఉన్నదంటే అదే నాకు ఒక పేరు పెడదాం పాటు అని చెప్పి ఒంటరి మీద విధవాలంటే ఆమె ఎంత బాధ ఉండాలి. ఒక పెన్షన్ కోసం 1000 రూపాయల కోసం భర్త వాడు ఎక్కడ వదిలిపెట్టి ఎక్కడ వచ్చాడు, వాడు వేరే దాన్ని చేసుకొని ఎక్కడ ఉన్నాడు. కానీ ఇక్కడ ఆమె 1000 రూపాయల కోసం ఆ విధంగా ఎంత కుమిలిపోయి తీసుకుంటూ ఉంటుంది మన తోటి ఆడబిడ్డ అని చెప్పి ఆలోచన. అంటే ఇవన్నీ ఎంత వస్తాయండి, ఓన్లీ ఇంటరాక్షన్. నేను పొద్దున 10 గంటలకు పోతా, మన 5 గంటలకి వెళ్ళేస్తానంటే అది. కాబట్టి నేను ఈ 2-3 విషయాలు మీకు మీ దృష్టికి ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్గా మీరు ఒక గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉండేటువంటి ఆఫీసర్స్. ఇది వారికి ఏఎస్ఓస్ అంటే మీరు లెక్కలు రాస్తారు చూసుకోపోతారు, ఆ విధమైనటువంటి కల్చర్ ఉండదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మరి మీ ప్లానింగ్ సెక్రటరీ రామకృష్ణ గారు, తర్వాత బీపీ ఆచార్య గారిని పునాది వేసారు. ఇంతమంది రిక్రూట్ చేసుకోవాలని చెప్పి ఫ్రాంక్లీ చెప్పదలుచుకున్నా అంటే మీరందరూ కూడా బీపీ ఆచార్యకి మీరందరూ కూడా రుణపడి ఉన్నారు. ఆపత్తులతో ఇబ్బంది పెట్టించి ఉద్యోగులు కావాలంటే అదే నా రాజకీయ నాయకుడు మాకు నర్సులు కావాలి, లేదా మాకు డాక్టర్లు కావాలి, లేదా మాకు వీళ్ళు కావాలి, వాళ్ళు కావాలంటే చెప్తా. కానీ ఈ పోస్టులు నింపాలని చెప్పి చాలా సీరియస్గా పట్టుబడి మరి వారే చేసినట్టు ఇప్పుడే మరి రామకృష్ణ గారు చెప్పారు, వారు మాట్లాడేటప్పుడు బీపీ ఆచార్య గారే దీనికి పునాది అని చెప్పేసి. కాబట్టి మీ అందరి తరఫున నేను మరొకసారి బీపీ ఆచార్య మరి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించారు. ఉద్యోగం మరి మీరు నాకు తెలుసు ఈ ఉద్యోగం కోసమే మీరు రాయలేదు, ఏదో ఉద్యోగం కోసం మీరు రాసేది. కానీ దీంట్లో ల్యాండ్ అయిన మీరు అర్థమే కదా, దీంట్లో ల్యాండ్ అయిన మీరు ఉద్యోగం వచ్చింది మీరు అదే 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 చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇక్కడ ల్యాండ్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు రామకృష్ణ గారు కానీ బీపీ ఆచార్య గారు కానీ వాళ్ళు ఐఏఎస్ కావాలనుకున్నారు, ఐఏఎస్ అయినారు. అది ఏం అనుకుంటే దానికోసం మరి డైరెక్ట్ ఫస్ట్ టైము సెకండ్ టైం ట్రై చేసి నాకు తెలియదు. కానీ వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం వాళ్ళే. కానీ మీరు ఏదో ఉద్యోగం కావాలని చెప్పి పరీక్ష రాశారు, ఈ ఉద్యోగం వచ్చింది. ఈ ఉద్యోగం తర్వాత మరి కొంతమంది ఇంకా దీనికంటే మంచి ఉద్యోగం కోసం ట్రై చేయాలని కూడా చేసుకోండి. దట్ ఈస్ మనిషి ఆశ ఉండాలి కంపల్సరిగా. కానీ నా ఉద్దేశంలో కూడా ఇది చాలా మంచి ఉద్యోగం. మీ జీవితంలో కూడా తృప్తి పడేటువంటి ఈ జాబ్ ఇది అర్థం కాదు చాలా మందికి అర్థం కాదు. ఇది చాలా 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 మెదడుకు మీద అని చదువుకున్నాను, మెదడుకు మీద అలాంటి జాబ్ ఇది. రోజు మిగతా రొటీన్గా ఉంటాయి, కానీ మీకు మాత్రము రోజు ఆలోచన రేకెత్తించేటువంటి ఇష్యూస్ మీరు సమాజంలో అవపడుతున్న వాటికి ఎట్లా చేయాలి, దానికి ఒక డేటా కలెక్షన్తో ఇది రియలా కాదా, తర్వాత దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు అనేది సీనియర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. మీ అందరితో మీరు చర్చించి మంచి ఇంటరాక్షన్ సెషన్స్ రానున్న రోజు కూడా పెట్టుకుందాం. ఇది ఇండక్షన్ క్లాసెస్ కాబట్టి మీకు ఇప్పుడు జరుగుతాయి, కానీ రానున్న రోజుల్లో కూడా మరి ఎవ్రీ క్వార్టరా ఎవ్రీ హాఫ్ ఇయర్లా దీనికి ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ కూడా. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇద్దరు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఆఫీసర్స్. ఇది ఫార్మర్ ప్లానింగ్ సెక్రటరీ బీపీ ఆచార్య గారు, ప్రస్తుతం ఉన్న ప్లానింగ్ సెక్రటరీ రామకృష్ణ గారు. ఇది ఫ్యూచర్ అంటే వాళ్ళు రేపు పొద్దున వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్స్ చేంజ్ కావచ్చు, కానీ ఈ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ మీ వ్యవస్థకు MPSOస్కి
ఒక వ్యవస్థ ఎట్లుండాలి, ఫ్యూచర్ ఇది ఎట్లుండాలి, దీని హైరార్కీ ఎట్లుండాలి, దీని ఏమన్నా వీరితో రిసర్చ్ గారితో డిస్కస్ చేసి చెప్పారు. పాత దాన్ని మీరు ఉండి దానికి దీనికి పెట్టకుండా మరి కొత్త జిల్లాలు వచ్చినాయి, 33 జిల్లాలు వచ్చాయి, కొత్త మండలాలు వచ్చాయి. ఈ హైరార్కీ కూడా డిజైన్ చేసేసి పూర్తి స్థాయిలో మీ ఫ్యూచర్ క్యారియర్ ఒక జిల్లాలో ఒక మంచి అధికారులు వీళ్ళు అంటే ప్రజలు కూడా అర్థం కావాలి. వీళ్ళు ఏమిటే మాకు ఇన్ని కొత్త కొత్త ఆలోచనలు వస్తున్నాయనే విషయం సామాన్య ప్రజలకి, ముఖ్యంగా రాజకీయ నాయకులు కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ విధంగా కూడా మీ తరఫున నేను వాళ్ళని కూడా కోరుతున్నాను. ఒక మంచి ఆలోచన చేసేసి ఈ వ్యవస్థ ఎట్లుండాలి, కంటిన్యూయింగ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ CMEస్లో కూడా అట్లొకటే కంటిన్యూ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ మీతో కూడా జరిగేటట్టు కూడా మరి వాళ్ళు ఆలోచన చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతూ, నాకు ఈరోజు ఒక మంచి అవకాశం మిమ్మల్ని అందరితో మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినందుకు మరొకసారి మరి వేదికగా ఉన్నటువంటి మిత్రులకి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మీరందరూ కూడా మీ క్యారియర్లో కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా మీరు ఎదగాలని చెప్పి మీ జీవితంలో కూడా సమాజానికి ఒక మంచి సేవ చేసేటువంటి ఈ మీ ఉద్యోగము మరి ప్రజలు తృప్తిగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మనందరం కూడా అభివృద్ధి చేసుకుందాం. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించినట్టు ఈ రాష్ట్రం దేశంలో కూడా ఒక గొప్ప రాష్ట్రంగా, మొదటి వరుసలో ఉండే రాష్ట్రంగా దీన్ని తీర్చిదిద్దేంత వరకు మనందరం శ్రమిద్దామని తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘ ఉపాధ్యక్షులు వినోద్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, 2 ముచ్చటలు ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ తెలంగాణ ఉద్యమం దానికి. When I joined planning department, I was told Professor Jayashankar, he was my colleague when I was director of INDUCTION. He used to regularly come to the library of the planning department, the Bureau of Economic Statistics, Department of Economic Statistics. Our department library వచ్చి స్టాటిస్టికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే బుక్ ఉంది. 1950s నుంచి 1940s నుంచి పాత బుక్స్ చూసి వాట్ ఈస్ ది రెవెన్యూ రిసోర్స్ బేస్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్. సో తెలంగాణ ఉద్యమానికి స్టాటిస్టిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక organic link. There's a very innovative link which Professor Jayashankar has found out, and with those facts and figures Telangana became reality. One more interesting fact, today we are celebrating 100 years of planning in Telangana state. It was in 1919 Nizam set up the first Bureau of Economic Statistics. Many states did not have a concept of planning in their states. 1919, the Bureau of Economic Statistics set up by the former ruler of Hyderabad, the Nizam of Hyderabad. So we are celebrating centenary year of planning. So you are all entrants in centenary year. I request Dr.MCRHRD garu, Ramkrishna garu to organize a celebration to celebrate 100 years of planning in our state in a very befitting manner, and where all of you can participate and celebrate. స్టాటిస్టిక్స్, స్టేట్స్మెన్, స్టేట్ ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి చాలా బలమైన సంబంధం కలిగినవి అని చెప్తూ, ఈ అధికారుల ఉద్యోగ జీవితాంతం నిబద్ధతతో ఉత్సాహంగా పనిచేయడానికి ఈరోజు మీ సందేశం పునాది వేసిందని భావిస్తున్నాను సార్. అందుకు ఈ అధికారులందరి తరఫున మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఇకపోతే డాక్టర్ MCRHRD హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ వారు హ్యాపెనింగ్ తెలంగాణ అనే ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. అది MCRHRD తెలంగాణ న్యూస్ అగ్రిగేటర్ హ్యాపెనింగ్ తెలంగాణ వెబ్సైట్. అది MCRHRD ఇన్స్టిట్యూట్ వెబ్సైట్లోనే ఒక లింక్ ఉంటుంది. అందులో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వార్తలు ఏ రోజుకి ఆ రోజు మీకు చదవడానికి ఒకే చోట అందుబాటులో ఉంటాయని చెప్పడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము. ఇక ఈరోజు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన శ్రీ మోయంపల్లి వినోద్ కుమార్ గారు, ఉపాధ్యక్షులు తెలంగాణ స్టేట్ ప్లానింగ్, వారికి జ్ఞాపకాన్ని అందజేయవలసిందిగా, జ్ఞాపకాలు ఉత్తరీయాన్ని అందజేసి మహానిర్దేశకులు శ్రీ బిపి ఆచార్య ఐఏఎస్ వారిని కోరుతున్నారు.
జాతీయ గీతాలాపన ఉంటుంది. ముందుగా వందన సమర్పణ చేయవలసిందిగా గౌరవనీయులైన శ్రీ మూసాని వెంకటేశ్వరరావు గారు IAS వారు ఈ సంస్థ యొక్క అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ వారిని ఆహ్వానిస్తున్నారు. సభకు నమస్కారం. ఈరోజు మన ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ MPDOs, MPSOs, తర్వాత ASOస్కు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన గౌరవనీయులు మన వినోద్ కుమార్ గారికి, అదేవిధంగా మన ప్రిన్సిపల్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ రామకృష్ణ గారికి, GRD సాబ్ అడ్వైజర్ గారికి, ఆచార్య సార్కి అందరికి కూడా ఈ కృతజ్ఞతలు చెప్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా మన ఈ న్యూ రిక్రూటీస్, ఈ ప్లానింగ్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఈ ఎలక్షన్ ప్రోగ్రామ్ రావడానికి కూడా చాలా సంతోషము. ఈ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి, ఈ 3 weeks ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మీకు అన్ని చక్కగా మీకు చెప్పినారు. అన్నిటికంటే మీరు సార్ వినోద్ కుమార్ సార్ మాట్లాడుతూ మీరు తెలుగు మన తెలంగాణ ఉద్యోగం గురించి ఏ విధంగా ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఎట్లా దానికి దోహదపడ్డది అనేది అది చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి వారు మనకు చక్కగా వివరించినారు. తర్వాత ఈ డిపార్ట్మెంట్ను మన ముందు స్టాటిస్టిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ప్లానింగ్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ రీడిజిగ్నేషన్ చేయడంలో మన ఆచార్య సార్ తీసుకున్న అది చొరవ కూడా వారు చెప్పడం అయింది. అన్నిటికంటే మీకు అదృష్టం ఏంటంటే మన రామకృష్ణ సార్ మీకు, ఎందుకంటే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు మన ఫైనాన్స్తో పాటు ప్లానింగ్ కూడా వారు చూస్తున్నారు, మన క్యాంపస్లో ఉంటారు. వారి లైఫ్ స్టైల్ మీరు స్టడీ చేయవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. వారు ఇక్కడే ఉంటారు కాబట్టి మార్నింగ్ లేసి వారి యాక్టివిటీస్ ఏముంటుందో వారు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు, మార్నింగ్ సైక్లింగ్ చేస్తారు. దాంతోపాటు వారు ఉన్నంత బిజీగా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ లోపల డిపార్ట్మెంట్ లోపల అంత బిజీ ఆఫీసర్ ఎవరు ఉండకపోవచ్చు. నాకు తెలిసినంత మటుకు ప్రతి మీటింగు సీఎం పేషెంట్ పోతుంటారు, CFP పేషెంట్ అటెండ్ అవుతుంటారు. అయితే సీఎం గారిని ఫేస్ చేయడానికి అంత ఈజీ కాదు, గవర్నమెంట్ లోపల తెలుస్తుంది. వారు సీఎం గారి మీటింగ్ కూర్చోగానే ప్రతి నిమిషం ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా అడుగుతారు. ఆ సార్ ప్రతి సెకండ్ కూడా ఏది అడిగినా కానీ ల్యాప్టాప్ లోపల ఇన్ఫర్మేషన్ పొందుపరుచుకొని ప్రతి దానికి కూడా ఆన్సర్ ఇమీడియట్గా చెప్పే ధైర్యము, ప్రిపేర్డ్నెస్ అనేది సార్కు ఉంటుంది. వారు ఇంత బిజీగా ఉన్నా కానీ ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి డైలీ మీకు 2 hours 2 classes వారు తీసుకోవడానికి వారు ఒప్పుకున్నందుకు కూడా మీ అందరి తరఫున సార్. అదేవిధంగా GRD సాబ్ కూడా వారు కూడా, ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో వారు కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. వారు కూడా వచ్చి మీకు మధ్యలో ఇంటరాక్ట్ చేస్తే మీకు ఈ డిపార్ట్మెంట్ గురించి డెఫినెట్గా చెప్తారు. ముఖ్యంగా అన్నిటికంటే మీరు మన ఇన్స్టిట్యూట్ రావడం మీ అదృష్టము. ఆచార్య సార్ ఎందుకంటే 3 ఏళ్ళు ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో చేసినారు. ఈరోజు ఇది మన ఇన్స్టిట్యూట్ లోపల సార్ చెప్పినట్టు మీరు మన IAS ఆఫీసర్స్, IPS ఆఫీసర్స్తో పాటు మీకు కూడా అదేవిధంగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము, తర్వాత అదేవిధంగా ఫెసిలిటీస్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసేందుకు కూడా వారు చొరవ తీసుకున్నారు. ముందు ఆ విధంగా లేకుండేది. ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఆఫీసర్స్కు ఒక ట్రీట్మెంటు, గెస్టెడ్ ఆఫీసర్స్కి ఒక ట్రీట్మెంటు, నాన్ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్స్కి ఇంకో ట్రీట్మెంటు, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్, ఫుడ్ ఇవన్నీ ఉండేది. సార్ అదంతా కాదు, మనకు ఆఫీసర్స్ వచ్చిన వాళ్ళు, ట్రైనింగ్ వచ్చిన వాళ్ళకందరూ కూడా ఒకటే విధంగా మనం వాళ్ళను ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలని ఆ విధంగా నిర్ణయించినారు. అన్నిటికంటే వారు మన స్టేట్ ఆఫీసర్స్ మీరందరూ కాబట్టి వారు స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ మీకు తప్పకుండా తీసుకొని బెస్ట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ మీకు కండక్ట్ చేస్తారు. అదేవిధంగా మీ డైరెక్టర్ HOD గారు కూడా, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కూడా వచ్చినారు. వారు కూడా ఈ షెడ్యూల్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసినారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా సక్సెస్ఫుల్ కావాలని కోరుకుంటూ మీకు ఈ సర్వీస్ లోపల బెస్ట్ విషెస్ చెప్తూ కృతజ్ఞతలు తెలుసు. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।